weightage topic, right? So before that, the video is clear. Everybody, please. Yes, sir. Video is clear. My voice is audible to all of you. Yes, sir. Yes. Then I'll proceed. Please, students, still students, அப்படியே வந்துட்டே இருக்கிறீங்க. Thank you very much. ஃபுல்லா இன்னும் ஸ்ட்ரென்த் பிகாஸ் இது வரைக்கும் so far நீங்க என்ன லெசன் பண்ணீங்கன்றது முக்கியம் கிடையாது. This chapter is very, very important compared to other units because in your JEE main examination, from this section, from this chapter, from this unit, from this topic, there will be 4 to 5 questions. Minimum 4, maximum 5, 6 questions kuda varalam. If I analyze, if you go and analyze the previous year question paper of JEE main examination, இல்லையா அந்த பேப்பரை நீங்க பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் வெயிட்டேஜ் டாபிக் எதுன்னு சொன்னா இந்த கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி தான். சில ஸ்லாட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா சில அட்டம்ஸ் பார்க்கும்பொழுது ஃபேஸ்ல சில ஸ்லாட்ஸ்ல பார்க்கும்போது 6 கொஸ்டின்ஸ் கூட கேட்டிருக்கிறான். அப்போ த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் நாட் ஒன்லி ஃபார் யுவர் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன். எல்லாரும் கவனிக்கிறீங்களா? I want to listen everybody carefully, please. The next 1.5 hours, whether you are committed with any other program, don't worry, you just forget about everything. Whatever the program in television, or if you are just engaged with your cell phone or your friends, please kindly switch off all your mobile phone. வேற டிஸ்கஸ் இருந்துச்சுன்னா அது போல ஒன்லி ஜூம் மட்டும் தான் உங்களுக்கு இருக்கணும். No private chatting, because this is very important. I'm just telling you that this section is very important, not only for your JEE main examination, your +2 board examination la pathina the most weightage topic இதுதான். இதனுடைய ப்ளூ பிரிண்ட் என்ன தெரியுமா? as per my இது accordance பாத்தீங்கன்னா 1 markல you will get 2, 2 marksல you will get 1, 3 marksல you will get 2 or 1, so 1 நே போட்டுமோ. And in your 5 marks you will get 2 or 3 marks, minimum 2, maximum 2. அப்ப நான் இப்படியே வெச்சுங்களேன், my assignment is 2 questions from this section. Our 2 5s are 10, 1 3s are 3, and 1 2 marks and 2. What is the total marks? Out of 90 you will get 17 marks. So you will get 2 or 3 questions. கண்டிப்பா 2 must 2 mandatorily. Every question paper there will be 2 questions from analytical geometry. அதுவும் ஒரே மாதிரி கேட்க மாட்டான், different questions இருக்கும் analytical geometry. One is practical problem, another one is knowledge oriented or understanding type questions கேட்பாங்க. அதனால one of the most weightage topic in your 12th standard இதுதான். சரிங்களா? I am just going to start with the basics. Are you all ready? Shall we move on? அப்ப நான் சொல்லிட்டேன், this is called MVT, MWT ன்னு போட்டுங்க, most weightage topic எல்லாத்துக்குமே. So you must, ஒருவேளை சார் நான் வந்து சில +1ல I have avoided the coordinate geometry, உங்களுக்கு 11th standard படிக்கும் பொழுது நான் கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரியை விட்டுட்டேன் சார், இல்லையா? ஆனா சிபிஎஸ்இ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பா படிச்சிருப்பாங்க. இந்த கோனிக் செக்ஷன் அவங்க ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி படிச்சிருப்பாங்க. சர்க்கிள், பாரபோலா, இதெல்லாம் அவங்க ஆல்ரெடி they studied in your 11th standard. இப்போ படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. எல்லாருக்கும் நான் சேர்த்து நான் என்ன சொல்றேன்னா, from the beginning, from the concept of coordinate geometry உடைய fundamental என்னன்றத முதல்ல சொல்லிட்டு the first 20 minutes only the fundamental, the recollection, the recollect. ஒருவேளை நீங்க படிக்கல அப்படின்னு சொன்னாலும் ஒரு clear picture உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு then we'll move on to the 12th standard syllabus. நான் ஏற்கனவே சொன்ன 11th standard இல்லாம 12th standard கிடையவே கிடையாது. இந்த புக் உங்களுக்கு கம்பைல் பண்ணிக்கிறது அப்படிதான் பண்ணிருக்காங்க. there is no doubt in that. whether it is a CBSE students or இல்ல ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவனா இருக்க, நீங்க ரெண்டுமே சேர்த்தாதான் படிக்க முடியும். அப்பதான் நீங்க என்ன பண்ண முடியும், காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ல என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட்ல நீங்க கிராக் பண்ண முடியும். Are you all ready? I want to hear your voice. I want to hear your reply. Yes. Okay. So 1 minute. So ஒரே நிமிஷம், ப்ளூடூத் கட் ஆயிடுச்சு. வெயிட்.
Okay, right. Now the voice is clear? Yes, sir. Right. Okay, pa. So we'll proceed now. So first of all, what is coordinate geometry? Coordinate geometry என்ன முதல்ல அதை தான் பார்க்க போறோம். அதனுடைய ஆக்சுவலி உங்களுடைய புக்ல பாத்தீங்கன்னா they have given that two-dimensional geometry. உங்களுடைய 11th standard சிலபஸ் பாருங்க, most of the students you are coming from your syllabus. அதனால சொல்றேன் 11th standard நீங்க பாத்தீங்கன்னா they have given that as two-dimensional analytical geometry. அப்படிதானே டாபிக் இருக்கும் இல்லையா? ஆனா சிபிஎஸ்இ சாப்டர்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரின்னு கொடுத்திருப்பாங்க, இல்ல அனாலிட்டிக்கல் ஜியோமெட்ரி. வந்து நான் கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி சொல்றேன்னா 9th ஸ்டாண்டர்ட் 10th ஸ்டாண்டர்ட்லாம் இல்ல கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி தான் படிச்சிருப்பீங்க. நான் அதனால இதை கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி டோட்டலா எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி வைக்க போறேன். ஏன் இதை கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி அப்படின்னா we are going to இது வந்து கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸ் கார்ட்டீசியன் பிளேன்ல வச்சு தான் இதை ஃபுல்லாவே விளையாட போறோம். ஒரு கேம் மாதிரி இதை கொண்டு போறோம். அதனால தான் இது கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி. இந்த கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரிய கண்டுபிடிச்ச ஒரு பேர் என்ன தெரியுமா? ரெனே டிஸ்காரிட்டஸ். அதுதான் வந்து இந்த கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி கூட ஃபாதர் கூட சொல்லலாம். ரெனே டிஸ்கார்டஸ். He is the man, he is the mathematician to discover this founder னு சொல்லலாம். கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி கூடிய தாத்தா யாருன்னு கேட்டா ரெனே டிஸ்கார்டஸ். இவரு தான் இதுக்கு வழி அமைச்சார். இவர் தான் ப்ரொபோஸ் டு தட் கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி. சரிங்களா? எப்படி இவர் ப்ரொபோஸ் பண்ணாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன், இல்லைன்னா கவனிங்க. சரியா? ஒரு முறை அவர் என்ன பண்ணாரு, அவருடைய பெட்ல படுத்து ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாராம். he was lie down on the bed. அவருடைய பெட்ரூம்ல இருக்கும்போது திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு காக்ரோச் அவருடைய தலைக்கு மேல அந்த ஃப்ளோர், அவர் இருக்கிற அந்த ரூம் உடைய ஃப்ளோர்ல இருந்துச்சான். அப்போ இவருக்கு மைண்ட்ல ஒரு தாட் வந்துச்சு, எனக்கும் அந்த காக்ரோச்சுக்கும் எப்படி டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது? நான் இருக்கிறேங்க, அந்த காக்ரோச் எனக்கு வந்து ஒரு சம்வேர் எல்ஸ், எனக்கு நேரா இல்ல சம்வேர் இடத்துல இருக்கு அப்படின்னு அவர் அசியூம் பண்றாரு. இப்ப இவர் இருக்காரு, இங்க இருக்காருன்னு வச்சுங்க, he is in this position. சரிங்களா? இவர் பெட்ல இருக்காரு. he is finding the cockroach or any insect on the floor of the top of the floor. அந்த ஃப்ளோர்ல இருக்கு, இந்த ant அப்சர்வ் பண்றாரு. I want to find the distance. How can I find the distance அப்படின்னு யோசிக்கும் போது தான் இந்த கோஆர்டினேட் கார்ட்டீசியன் பிளேனே உருவாச்சு. அப்ப என்ன செய்யறாரு, he has drawn taken ஒரு இது பேர் என்ன, வெர்டிக்கல் லைன். இது பேர் என்ன சொல்றாரு, இது ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் லைன். இவர் இருக்கிற பாயிண்ட்டுக்கு பேரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். அந்த பாயிண்ட் தான் ஆரிஜின். அப்ப இவர் என்ன பண்றாரு, இந்த கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரிக்கு இங்க இருந்து இங்க இருக்கிற ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறாரு, வெர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறாரு. he is finding out the horizontal distance is x and the vertical distance is y. அதுக்கு அப்புறம் இவருடைய டிஸ்டன்ஸை ஈஸியா கண்டுபிடிச்சாங்க. எப்படின்னா ஆல்ரெடி அதுக்கு முன்னாடியே ஜியோமெட்ரியை கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கிறாரு. அந்த ஜியோமெட்ரி படி பித்தாகரஸ் தியரம் படி we can find the value is square root of x square plus y square. இப்படிதான் இந்த கோஆர்டினேட். நிறைய கதைகள் இருக்குது, ஸ்டோரிஸ், நமக்கு டைம் இல்ல. ஒரு சிம்பிள் ஸ்டோரி சொன்ன எப்படி இந்த கோஆர்டினேட் உருவாச்சு, ரெனே டிஸ்காரிட்டஸ் எப்படி இதை கண்டுபிடிச்சாரு, எதுக்காக இந்த கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி, இதுதான் பேசிக். அதுக்கப்புறம் பல விதமான அட்வான்ஸ்டு விஷயத்துக்காக இந்த கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி பயன்படுத்தப்படுகிறது. புரியுதுங்களா? இப்போ இந்த கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ், ஒருத்தனுடைய ஸ்கூல்ல இருந்து டிஸ்டன்ஸ், அவன் எவ்வளவு ஸ்பீட்ல போறான், எவ்வளவு ஸ்பீட்ல திரும்பி வரான், அந்த ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் ஆகிற டைம் என்ன, இப்படி பல விதமான விஷயங்களை நம்ம இதுல கேதர் பண்ணிக்கலாம். இன்னும் அட்வான்ஸ் 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா சர்க்கிள், பேரபோலா, இன்னும் எலிப்ஸ், இன்னும் ஹைப்பர்போலா, இப்படிலாம் வரும்பொழுது பிளானிட்டரி மோஷன். இப்ப எப்பொழுதுமே எர்த் வந்து சன்னை வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஒரு எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்ல தான் சுத்தி சுத்தி வருமா. இப்ப ஒண்ணும் இல்ல, நீங்க உங்களுடைய டிஷ் ஆண்டனா இன்னைக்கு எல்லார் வீட்லயும் டிடிஹெச், டைரக்ட் டு ஹோம் இல்லையா? எவ்ரிபடி ஹேவிங் எ டிஷ். 90% ஆஃப் த வீட்ல வந்து டிஷ் இருக்கு. அப்ப அந்த டிஷ்ஷுடைய ரிசீவர் இருக்கு இல்லையா, சிக்னல் ரிசீவர் ஃப்ரம் த சேட்டலைட், நமக்கு பேரே இருக்குன்னா சேட்டலைட் டிவி.
அந்த ரிசீவர் எங்க இருக்குமா அதனுடைய ஃபோக்கஸ் அது பார்க்கிறதுக்கு எப்படி தெரியுமா அந்த ஷேப் பேரபோலா நம்ம படிக்க போறோம் இதெல்லாம் அப்போ நிறைய இடத்துல இதை யூஸ் பண்றாங்க மேத்தமெட்டிக்கல் மாடல்ஸ்ல யூஸ் பண்றாங்க பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல யூஸ் பண்றாங்க சயின்டிபிக் ரிசர்ச்ல செட் பண்றாங்க ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல இப்படி நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம் சரிங்களா அதுக்கு முன்னாடி இந்த கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி என்ன அப்படின்றத பார்த்துடலாம் வாட் இஸ் கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி இந்த கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரினா ஒண்ணும் கிடையாது இட் இஸ் அ கோஆர்டினேஷன் ஆஃப் algebra and geometry this is called the coordinate geometry இப்போ இந்த கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரிய in other words எப்படி சொல்லலாம் இதுதான் கோஆர்டினேஷன் ஆஃப் அல்ஜீப்ராவையும் ஜியோமெட்ரியையும் சேர்ந்த கலவை the mixture of both this algebra and geometry is nothing but your coordinate geometry இந்த கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரியில அல்ஜீப்ராவும் வரும் ஜியோமெட்ரியும் வரும் அப்ப எப்படி சொல்லலாம் how can I say this I am studying the properties of geometrical figures or studied with the help of the algebraic equations நல்லா கவனிச்சுங்க எப்படி படிக்கிறோம் properties of the geometrical figures you all know what is geometry எர்த்ல இருக்கிற எல்லா ஃபிகர்ஸையும் கண்டுபிடிக்க போற எல்லா ஷேப்ஸ்னுடைய மெஷர்மெண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஜியோமெட்ரி அந்த ஜியோமெட்ரியில இருக்கிற ஃபிகர்ஸ வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த அல்ஜிப்ரிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அல்ஜிப்ரிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் அதுதான் கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி அப்போ இங்க அல்ஜிப்ராவும் வரும் ஜியோமெட்ரியும் வரும் அதுதான் என்னது கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி அப்போ இந்த கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரிக்கு முக்கியம் என்னன்னா இந்த ரீனே டிஸ்கார்டஸ் கண்டுபிடிச்ச இந்த கார்ட்டீசியன் பிளேன் நான் இப்பதான் சொன்னேன் இந்த கார்ட்டீசியன் பிளேன் எப்படி உருவாச்சுட்டு so this is your cartesian plane அதாவது ரெண்டு பெர்பெண்டிகுலர் லைன் வரையணும் புரியுதுங்களா இந்த ரெண்டு பெர்பெண்டிகுலர் பிளேனும் இன்டர்செக்ட் பண்ற பாயிண்ட்க்கு பேர் ஆரிஜின் அல்லது இதுக்கு பேர் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் 0,0 இது x இது y இது is x dash சொல்லுவோம் இது y dash this is called everybody knows this from your 9th standard childhood onwards you are studying this இதுல யாருக்குன்னா டவுட் இருக்கா Cartesian plane எப்படி வருதுன்னு தெரியாம ரெண்டு perpendicular line two perpendicular bisector one is called x axis that x axis is called a horizontal line and y axis is called a vertical line இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்காப்பா யாராச்சும் இல்ல கிடையாது இப்போ இது வந்து இருக்கா யாரா சொல்றீங்களா இருக்கா anybody please இருந்தா சொல்லுங்க நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் டவுட் இருக்கா உங்களதான் கேக்குறேன் பாய் இல்லன்னா ப்ரொசீட் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் please anyone No sir. right okay ma okay பாருங்க கவனிங்க அப்ப listen carefully now please listen carefully I want to plot the point but suppose I want to take a point called p x1 y1 அல்லது 2,3 ன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க 1.2.3 so this point is called 2,3 everyone knows that how to plot the graph how to plot the points the very important here is இப்போ இதுதான் பாயிண்ட் நான் பிளாட் பண்ண முடியும் இதுல முக்கியமா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா so this are called as positive values that is 1 2 3 4 and so on here 1 2 3 4 and so on here we have -1 -2 -3 -4 and so on -1 அதனால தான் இதுக்கு என்ன கொடுக்குறேன் y dash x dash ன்னு பேரு -4 அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா this is called first quadrant this is called second quadrant ஏற்கனவே உங்களுக்கு trigonometry I teach you so it is called fourth quadrant in your first quadrant all the x coordinate and y coordinate is positive I can put positive in the second coordinate your y is positive your x is negative I can write this as minus plus very important result very important concept here in your third quadrant see in your third quadrant both are negative minus in your fourth quadrant x is positive y is negative so this is very important how to plot the graph முன்னாடி எந்தெந்த குவாட்ரண்ட்ல என்னென்ன சிம்பிள்ஸ் வரும் சைன்ஸ் வரும்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மேக் அ நோட் பண்ணிட்டீங்களா ரைட்டா இதுதான் வந்து கார்ட்டீசியன் பிளேனுடைய முக்கியமான வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இப்போ இந்த கார்ட்டீசியன் பிளேன்ல ஐ எம் டேக்கிங் எ பாயிண்ட் நல்லா கவனிங்க இப்போதான் நீங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டாக வரணும் இல்லையா நான் ஒரு பாயிண்ட் வரேன் இப்போ இதுல வந்து 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல ஒரு வார்த்தை படிச்சிருப்பீங்க மேத்தமெட்டிக்களுடைய சினாப்சிஸ்ல நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் டேஷ் ஒய் டேஷ் லோக்கஸ்னு ஒரு வேர்டு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா
locus. இவ்வளவுதான் கேக்குறேன். locus. Have you heard about the word locus? Yes, sir. Yes, sir. About what is locus? Moving point. Moving point, ah? Locus is a moving point. அப்படிதானே? What is a locus? ஏன்னா டக்குன்னு சொல்லுங்களேன், போயிடலாம். What is a locus? Moving point, path followed by a moving point. Very good, Mark. The path traced by a moving point under some special cases, under some special conditions. ஒரு சில கண்டிஷன்ஸை வெயிட் பண்ணி ஒரு பாயிண்ட் மூவிங் பாயிண்ட் வச்சு பாத் ட்ரேஸ்டு பை a மூவிங் பாயிண்ட். அப்ப அத கர்வ உருவாக்கும். ஒரு பாயிண்ட் இருக்குன்னு வச்சுங்க, அதுக்கு பேர் எக்ஸாக்ட் பொசிஷன். இப்ப நான் என்ன பண்றேன், இங்க ஒரே ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கிறேன், பி அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் வச்சிருக்கேன்னா திஸ் இஸ் a locus of a point. இதை தவிர நகரவே நகராது. இது பேர் லொகேஷன் சொல்லுவான். நீங்க இப்பெல்லாம் பார்த்து இந்த ஜொமேட்டோ ஸ்விக்கில புக் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் வச்சிருப்பான். நான் இப்ப நேற்று கூட புக் பண்ணேன், யுவர் அடிஷனல் ஆஃபர்ஸ் ஒரு 4 பாயிண்ட் வச்சிருந்தான் இல்லையா, ஹைலைட்டட் ஆஃபர்ஸ் சொல்லிட்டு. நான் ஆர்டர் பண்ண பிறகு அது ஓப்பன் ஆகுது, அங்க பாத்தீங்கன்னா வெறும் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் வச்சிருப்போம். அப்புறம் நான் கிளிக் பண்ணும்போது தான் அந்த பாயிண்ட் தெரியுது, இது வந்து ஒரு கேஎஃப்சி, இது வந்து மேரி பிரவுன் அப்படின்றது அப்ப எனக்கு வருது. அப்ப லொகேஷன் கூட சொல்லலாம், பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்றது இட்ஸ் லொகேஷன். அப்ப ஒரே ஒரு பாயிண்ட் இருந்தா அதுக்கு பேர் என்னன்னா லோக்கஸ். அவ்வளவுதான். இப்போ இந்த ஒரு பாயிண்ட் 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 அப்படி இப்படி ஆல் த பாயிண்ட்ஸ். இந்த பாயிண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் பேர் என்னன்னா மூவிங் பாயிண்ட்ஸ். இது மூலியமா ஒரு பாயிண்ட்ஸ் ஒரு கர்வ் நான் ட்ரேஸ் பண்றேன்னு வச்சுங்க, இதுக்கு பேர் தான் லோக்கஸ். இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸை வந்து பாருங்க ஒரே கண்டிஷன் தான் நான் கொண்டு போறேன், ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஆயிடுச்சு. அப்போ பாயிண்ட் அப்படின்னு சொன்னா இட் இஸ் கால்ட் லொகேஷன் ஆன் அ பிளேன் சர்ஃபேஸ். இப்போ இது பேர் எக்ஸ் ஒய் பிளேன், இது பேர் எக்ஸ் ஒய் பிளேன். நான் படிக்கிற 2 டைமென்ஷன் வெரி ஈஸி. அடுத்தது படிக்க போறோம் 3 டைமென்ஷனல் ஜியோமெட்ரி, அது வேற மாதிரி இருக்கும். இன்னும் இசட் ஆக்சிஸை கொண்டு வரும். இது ஒன்லி எக்ஸ் ஒய் இசட். அப்போ ஐ கேன் ரைட் திஸ், டேக் திஸ் as எக்ஸ் ஒய் பிளேன் தான். அப்போ இந்த பிளேன் சர்ஃபேஸ்ல ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் லொகேஷன். அதுதான் லோக்கஸ் ஆஃப் a பாயிண்ட். சரிங்களா? அடுத்தது இப்போ இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் எப்படி உருவாச்சு பாருங்க. how the straight line forms. ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் எப்படிப்பா? இப்போ சொன்னீங்களா, அதுதான், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. இப்போ ஜஸ்ட் யாரோ சொன்னீங்க, the path traced by a moving point in certain conditions. இப்போ பாருங்க பாயிண்ட் அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டா போயிட்டே இருக்குது. அப்போ when x increases y increases, y increases x increases இல்லையா? இப்படி அந்த ஒரு டைரக்டிவ் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால இட் ஃபார்ம்ஸ் a straight line. அப்போ லோக்கஸ் அப்படின்னு சொன்னா path traced by the curve. ஒண்ணும் இல்ல தம்பி, லோக்கஸ்க்கு ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள். ஒருவேளை நீங்க 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல இதெல்லாம் பேசிக், யூ மஸ்ட் நோ த லோக்கஸ், யூ மஸ்ட் நோ த லோக்கஸ். லோக்கஸ் அப்ப லோக்கஸ்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். லோக்கஸ்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், கவனிங்க நல்லா. இப்போ இன்னைக்கு வந்து இப்போ வேர்ல்ட் கப் நம்ம ஃபீவர் வந்துருச்சு இல்லையா? ஆல்மோஸ்ட் வார்மிங் அப் மேட்சஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. வெரி ஃபியூ டேஸ்ல வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் த ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் வந்து என்ன பண்ண போறாங்க, வேர்ல்டு கப்பை ஸ்டார்ட் பண்ண போறாங்க. அப்போ அந்த வேர்ல்டு கப்ல என்னன்னா முக்கியமான ஒரு ரூல் ஒன்று இருக்கு, என்ன தெரியுமா? டிஆர்எஸ். பாய்ஸுக்கு எல்லாம் தெரியும், கேர்ள்ஸுக்கு கூட இப்ப நிறைய பேர் கிரிக்கெட் நல்லா பாக்குறீங்க. டிஆர்எஸ் என்ன தம்பி? வாட் இஸ் டிஆர்எஸ்? டிஆர்எஸ் என்னப்பா? Decision review system. வெரி குட் பா, டிசிஷன் ரிவ்யூ சிஸ்டம். இப்போ ஒருவேளை ஒரு போலர் போல் பண்ணிட்டார், அந்த பால் பட்டு பேட்ல படாம பிளேயர் தட் இஸ் பேட்ஸ்மேன் உடைய லெக்கை ஹீட் பண்ணிடுச்சு. இப்போ அம்பையர் கிட்ட கிளைம் பண்றாங்க. அம்பையர் வந்து நாட் அவுட் சொல்றாரு, அவுட் சொல்றாரு. நாட் அவுட் சொன்னா போலர் கிளைம் பண்றாங்க, போலிங் சைட். பேட்ஸ்மேன் அவுட்னு சொன்னா பேட்ஸ்மேன் கிளைம் பண்றாங்க. அப்ப என்ன பண்ணனா, இந்த பால் பட்டு அந்த பாயிண்ட் இல்லையா, நான் சொன்னேன் இல்லையா, the traced by a moving point, that path traced by a moving point, the path traced out by a moving point. அந்த மூவிங் பாயிண்ட போட்டு 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 பாக்குறாங்க. அந்த கர்வ் கரெக்டா ஸ்டெம்புக்கு முன்னாடி போய் இடிக்குதா, இல்ல ஸ்டெம்பை விட்டு வெளியே போதா? நான் நம்மளுடைய தமிழ் லாங்குவேஜ்ல நான் ரொம்ப லோக்கலா சொல்றேன்.
the moving point இருக்கு இல்லையா, அதை பார்த்து அந்த மூவிங் பாயிண்ட் போற டைரக்ஷன்லயே போறாங்க. போயிட்டு when it hits the bat, அந்த அந்த கர்வ் வந்து ஸ்டெம்புக்கு வெளியில போதா ஸ்டெம்புக்கு உள்ள இருக்கா. அப்ப தெரிஞ்சிச்சா வாட் இஸ் லோக்கஸ்? இதுல எதனா டவுட் இருக்கா? இதுதான் லோக்கஸ், மறக்கவே கூடாது. இந்த மாதிரி நிறைய இடங்கள்ல நம்ம பயன்படுத்தலாம் லோக்கஸ். லோக்கஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் வேணும்னா இந்த எல்பிடபிள்யூ அவுட் தான். இந்த டிஆர்எஸ் மெத்தட் ஒன்னு போதும் இது கண்டுபிடி. இதே போல இந்த பாயிண்ட்ஸ் ட்ரேஸ் பண்றதை வச்சு இந்த பாயிண்ட் ட்ரேஸ்டு பை த மூவிங் பாயிண்ட் வச்சு ஐ கேன் ஃபார்ம் டிஃபரண்ட் ஷேப்ஸ். ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனை உருவாக்கலாம். வெதர் இட் இஸ் பர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர்னா யூஸ் பண்ணலாம். இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் எப்படி போகுது, ஆர்ஜினை பாஸ் பண்ணி போதான்னு பார்க்கலாம். அப்புறம் இதை வந்து சர்க்கிளா உருவாக்கலாம், பேரபோலாவை உருவாக்கலாம், எலிப்ஸா உருவாக்கலாம், ஹைப்பர்போலாவை உருவாக்கலாம். எல்லாத்துக்குமே கண்டிஷன்ஸ். அப்ப நான் என்ன சொல்லணும்னா, லோக்கஸ் என்று சொன்னால் the path traced by a moving point in the makes a curve இல்லையா. the path traced by a moving point under some special conditions, certain conditions is called the locus. அப்ப அந்த locus of the point நான் என்ன பண்ணேன், இந்த P என்ற பாயிண்ட வச்சு அதே டைரக்ஷன்ல கொண்டு போற பாயிண்ட we make it a certain line. இப்போ நான் என்ன பண்றேன் நெக்ஸ்ட், சரி நான் சர்க்கிள் வரும்போது சொல்றேன். இதுதான் ஸ்ட்ரெயிட் லைன். முதல்ல லோக்கஸுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் எப்படின்னு வந்துச்சு. அப்ப ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு தேவை என்ன தெரியுமா, 2 பாயிண்ட் இருக்கும். ஒரே ஒரு பாயிண்ட் இருந்தா அதுக்கு பேர் பாயிண்ட். 2 புள்ளி இருக்குது. அதே நான் ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல தான் எல்லாத்துக்கும் எக்ஸாம்பிள் எடுக்கிறேன். இதை பத்தி எல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறது ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்ட், ஃபோர்த் எல்லாம் விட்டுருங்க. ஐ எம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் தட் Q. You draw a line. So when we have 2 points, then we form a line. Suppose we have 3 points. அப்ப என்ன கிடைக்கும்? What do you find? Arshita, Anisha, your tree? Triangle. Very good. We make a triangle. இப்போ இந்த எல்லா பாயிண்ட்ஸை ஜாயின் பண்ணுங்க, we can make a triangle. அப்போ நான் இப்போ ஒன்லி லைன்ஸ் மட்டும் தான். இன்னும் நான் வந்து 12th ஸ்டாண்டர்டுக்கு வரல, புரியுதுங்களா? ஒன்லி நான் ஒன்னும் பேசிக் ஃபண்டமெண்டல்லே இருக்கிறேன். அப்போ ஐ வாண்ட் டு மேக் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தீஸ் 2 பாயிண்ட்ஸ் P and Q. அப்ப என் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் எப்படி உருவாகுது, 2 லைன்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும்போது அப்ப என்ன அர்த்தம், த கர்வ்ல த பாத் ட்ரேஸ்ட் பை த மூவிங் பாயிண்ட். அப்ப த மூவிங் பாயிண்ட் நான் டாட் வச்சுக்கேன் இல்லையா, அது எல்லாம் சேர்ந்த பிறகு அது ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ணா மொத்தத்தையும் நான் கனெக்ட் பண்றேன், இட் மேக்ஸ் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன். அப்போ ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஃபார்ம் பண்றதுக்கு கண்டிப்பாக P and Q என்ற பாயிண்ட்ஸ் 2 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது, அதை ஜாயின் பண்ணிட்டேன். அல்லது லோக்கஸை வச்சு நான் ஒரு லைன் ஃபார்ம் பண்ணலாம். இப்போ இந்த லைன் இருக்கு, இதுக்கு நான் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துனே அதுதான், how to find out the distance. How to find out the distance. Suppose I can take P of x1, y1. I don't know that. x2, y2. இது எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா? அப்ப இந்த பாயிண்ட் x1. அப்ப x1 உடைய வேல்யூ எங்க இருக்கும்? இதுதானே ஹரிசாண்டல் லைன். இப்பதான் உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சேன். இப்போ சப்போஸ் 2, 3 னா இந்த வேல்யூ 2, இந்த வேல்யூ 3 எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? So the horizontal length is 2, the vertical length is 3. இப்போ அதே போல இங்க என்ன சொல்லலாம், the horizontal length is x1 இல்லையா, and உன்னுடைய vertical length என்ன சொல்லலாம், y1. அடுத்து அதே போல இதனுடைய லென்த் நான் காண்றேன், எது என்ன பாயிண்ட் x2. அப்ப இந்த ஆரிஜின், இது என்ன தெரியும், ஆரிஜின் இப்பதான் சொல்லி கொடுத்த கார்ட்டீசியன் பிளேன்ல. அப்ப இதனுடைய பாயிண்ட் இங்க இருந்து இது வரைக்கும் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும் சொல்லுங்க தம்பி, ஏமன் சொல்லுப்பா, x2. அதே போல இதனுடைய இங்கிருந்து இது வரைக்கும் எவ்வளவு இருக்கும், இதனுடைய லென்த் which is equals to y2. இப்போ எனக்கு என்ன தேவைன்னா இந்த லென்த்தை கண்டுபிடிக்கலாம். இப்ப பாருங்க, இதை ஃபார்ம் பண்ணா இது ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணுங்க, will get a right angle triangle. will get a right angle triangle. எனக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் தேவை, இந்த டிஸ்டன்ஸ் தேவை. எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன் பாருங்க. அப்போ டோட்டல் லென்த் எனக்கு தெரியும் x2, இங்க இருந்து இந்த லென்த் வரைக்கும் x1. அப்ப டோட்டல் லென்த்ல இருந்து இஃப் யூ ஜஸ்ட், இப்போ ஒரு பெரிய கம்பி இருக்கு இல்ல, ஒரு வயர், இந்த x1 இந்த இடத்துல இது வரைக்கும் இருக்கு, x1 கட் பண்ணிட்டா மீதி பேலன்ஸ் தானே. அப்ப 10 இருக்கு, 2 மீட்டர்ஸ் வயரை கட் பண்ணி எடுத்துறேன், மீதி எவ்வளவு இருக்கும் 8. அதே போல டோட்டல் லென்த் வந்து x2, அதுல x1 கட் பண்ணி எடுத்துட்டா வில் கெட் x2 மைனஸ் x1. சரியா? அதுக்கு அடுத்து இது அதே போல டோட்டல் லென்த் y2, இதனுடைய லென்த் அது y1. அப்ப y2 ல இருந்து லெஸ் பண்ணி எடுத்தா y2 y1. சரியா? y2 y1. தம்பி உங்களுக்கு புரியுது எல்லாருக்கும் கேர்ள்ஸ்?
அப்போ நான் என்ன சொல்லணும்னா எனக்கு லென்த் இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் தேவை. P ல இருந்து Q. அதை நான் D ன்னு எடுத்துக்கிறேன். தட் இஸ் கால்ட் டிஸ்டன்ஸ். நவ் பித்தாகரஸ் தியரம். திஸ் இஸ் அப்ப பாருங்க இது வந்து நான் பெர்பெண்டிகுலர் லைனுக்கு பேர் என்னது? we can say this is called what? என்ன லைன் அது பேரு? ஆப்போசிட் லைன் அட்ஜசன்ட். அப்போ இது வந்து லைன். அப்போ ஹைப்போட்டென்யூஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு பித்தாகரஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணலாமா? So hypotenuse square is equals to sum of the square of the other two sides. அப்ப d square equals to x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Okay, therefore I can say d is equals to distance x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1. இப்படிதான் distance உருவாச்சு. distance உடைய formula how it formed அப்படின்னா இதுதான் ரீசன். சரிங்களா? இப்போ இதே டிஸ்டன்ஸ்ல இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனை பத்தி தான் படிக்க போறோம். முதல்ல டிஸ்டன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிச்சு தெரிஞ்சாச்சு. அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு ஒரு மிட் பாயிண்ட் இருக்குமா? இந்த இடத்துல மிட் பாயிண்ட்னா இந்த வேல்யூவும் சேமா இருக்கும். அப்போ நான் என்ன சொல்றேன், QD இந்த பாயிண்ட் நீங்க எம்னு வச்சீங்க, QMமும் MPயும் சேமா இருக்கணும். அப்போ here is the mid point. அப்ப அந்த மிட் பாயிண்ட் ஒரு லைன் இருக்கு, that is called A அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, that is called x1, y1 and x2, y2. அப்போ இந்த ரெண்டு லைனுக்கும் நடுவுல எக்ஸாக்ட்லி த மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா அதனுடைய ஃபார்முலா என்ன தெரியுமா? your midpoint is equals to x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 divided by 2. Isn't it? y1 plus y2 divided by 2. சென்டர் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறது. சப்போஸ் இதே லைன் சம் ரேஷியோஸ்ல நல்லா கவனிங்க, இது பேர் செக்ஷன் ஃபார்முலான்னு பேரு. நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க. ஐ எம் ஜஸ்ட் ரீகலெக்டிங். திஸ் ஆல் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த பேசிக் கான்செப்ட்ஸ்லாம் இல்லாம கானிக்ஸ் படிக்கவே முடியாது. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எது வேணா தெரியாம இருக்கலாம், இதெல்லாம் தெரியும். ஏன்னா கானிக்ஸ்ல சரி, சர்க்கிள் சரி, பாரபோலா சரி, ஹைப்பர்போலா சரி, ஈவன் எலிப்ஸ் சரி, எல்லாத்துலயும் நான் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தேவை பாயிண்ட்ஸ், இன்னொன்னு ஈக்குவேஷன். அப்ப இதுக்கெல்லாம் இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் எனக்கு அடிப்படையில தெரிஞ்சிருக்கும், ஃபண்டமெண்டல் திங்ஸ். அப்ப நான் என்ன பண்றேன், நெக்ஸ்ட் ஏபி போன வாட்டி மிட் பாயிண்ட்ல கண்டுபிடிச்சுன்னா அந்த ஃபார்முலா அது எப்படி டிரைவ் ஆகும்னு அடுத்து சொல்றேன். கவனிங்க, இந்த மிட் பாயிண்ட் உடைய ஃபார்முலா முடி செக்ஷன். இப்ப ஏபின்ற ஒரு லைன் இருக்கு, அதுல ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல கட் பண்றோம். அந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேரு பி. எப்படி கட் பண்றோம்னா இது எம் ரேஷியோ, இது என், m/n ரேஷியோல கட் பண்றேன். இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேரு x1 y1, இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேரு x2 y2. இப்படி கட் பண்ணும் போது இந்த P உடைய பாயிண்ட் என்ன, எங்க கட் பண்றோம்? A என்ற B என்ற பாயிண்ட இந்த P என்ற பாயிண்ட் இன்டர்னலா கட் பண்ணுது. அப்போ A என்ற லைன் டிவைட்ஸ் P டிவைட்ஸ் AB இந்த ரேஷியோ m/n இன்டர்னலி. சரிங்களா? அப்போ என்ன ஃபார்முலா, இந்த P எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா your P is mx1 plus nx2 divided by m plus n. mx2 plus nx1 ny2 plus ny1 divided by m plus n. This is the formula. சரிங்களா? இது வந்து internal formula. When the line AB ல இருக்கும்பொழுது P என்ற point divides internally in the ratio m/n, the formula is mx2 plus nx1 by m plus n, my2 plus ny1 divided by m plus 1. This is the formula to find out the line division. This is called section formula. The same equation, suppose the same line divides. I have AB. So this is called AB line. இது A, இது B. அதே லைனை P என்ற பாயிண்ட் வெளியில டிவைட் பண்ணுது. It divides at outside, that is called externally. The same point x1, y1, the same point x2, y2. The ratio which divides A, B, AP உடைய ratio is m, AB உடைய ratio, sorry, BP உடைய ratio is n. சரி, அப்ப m/n ல வெளியில கட் பண்ணுது. A ல இருந்து P உடைய வேல்யூ m, B ல இருந்து P உடைய வேல்யூ n. அப்ப it cuts, it divides, cuts ன்னு சொல்லக்கூடாது, it divides externally in the ratio m/n. Then what is the point? P is mx2 minus nx1 divided by m minus n, my2 minus ny1 divided by m minus n. இப்போ இந்த ஃபார்முலா இருந்தா மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சு. மிட் பாயிண்ட்னா இந்த mn ஈக்குவல். அப்ப m n ஈக்குவலா போட்டு பாருங்க, m க்கு பதிலா n போட்டு பாருங்க.
இந்த ஃபர்ஸ்ட் சம்ல mx2 பிளஸ் ny(x1). அப்ப m காமனா எடுத்துரும். சரிங்களா? அப்போ காமனா எடுக்கும் போது என்னன்னா கீழே x1 பிளஸ் x2 by 2 y1 பிளஸ் y2 by 2ன்னு வரும். இது மூணும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பேசிக் 9th ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸுக்கு நான் போயிட்டேன். இப்போ அடுத்தது வரலாம். இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருச்சா? எஸ் சார். ரைட். இப்போ அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செக்ஷனுக்கு நான் வர போறோம். இதுதான் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இதுவும் பயனுள்ளது தான். இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல். இப்போ பாருங்க, இது மட்டும் நான் அடிச்சிருங்க. சரியா? ரைட். சரி, இது அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ இந்த ஒரு லைன் இருக்கு இல்லையா? இந்த லைனுக்கு ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ஸ்லோப். ஸ்லோப்னா என்ன தெரியுமா? நம்ம சாதாரணமா யூஸ் பண்ற வேர்டு தான். தமிழ்ல இதுக்கு பேரு சாய்வு அப்படின்னு சொல்லுவோம். தமிழ்ல இதுக்கு பேர் என்னது? சாய்வு. அப்போ சாய்வு, தட் இஸ் கால்ட் ஸ்டீப்னஸ். ஸ்டீப்னஸ். இப்ப நான் சாதாரண ரோட்ல போறேன், ஒரு பிளைன் சர்ஃபேஸ். அப்போ அதுக்கு என்ன இருக்கு? சாய்வே கிடையாது. இதே நீங்க ஒரு படிக்கட்டுல ஏறுறீங்க, ஸ்டெப்ஸ்ல ஏறுறீங்க, இல்ல ஒரு ஹில்ல ஏறுறீங்க, மலை மேல ஏறுறீங்க, இல்ல ஒரு ரேம்ப்ல ஏறுறீங்க, ஸ்டீப்பா எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கும் போது நீங்க ஏறுறீங்களா, அப்ப அதுக்கெல்லாம் ஸ்லோப் உண்டு. சப்போஸ் நான் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இப்படியே இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், இது படுத்தா மாதிரி இருக்குது இல்ல, இது அப்படியே இருக்கு, இதுக்கு ஸ்லோப்பே கிடையாது. ஸ்லோப்புக்கு எப்பொழுதுமே சிம்பிள் என்ன தெரியுமா சொல்லுவோம்? m. அப்ப லைன் இப்படியே ஒரு ஹரிசாண்டல் லைன் இருக்குன்னா we can call it as m equal to 0. அதே ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இப்படி இருக்கு, வெர்டிகலா இருக்குது, இது படுத்தா மாதிரி இருக்கு, இது நிக்க வச்ச மாதிரி இருக்குது. சரிங்களா? இப்ப இந்த நிக்க வச்சிருக்கும் பொழுது இதனுடைய ஸ்லோப் என்ன தெரியுமா இருக்கும்? யாருன்னா சொல்ல முடியுமா? இது எப்படி இருக்கு பாக்குறதுக்கு? 90 டிகிரியா இருக்குது. இந்த பார்த்தாலே வெர்டிகல் சொன்னாலே 90 டிகிரி, ஹரிசாண்டல் சொன்னாலே 0. அதெல்லாம் சின்ன வயசுலயே படிச்சாச்சு. இப்போ இந்த இதுக்கு யாருன்னா சொல்ல முடியுமா என்ன ஸ்லோப் இருக்கும்? இதுக்கு ஸ்லோப்பே கிடையாது. ஏன்னா இது படுத்துட்டு இருக்கு. நான் படுத்துட்டு இருக்கும்போது எனக்கு ஸ்லோப் கிடையாது. நான் எழுச்சி இப்படி ஒரு ஆங்கிள் நிக்கிறேன், அப்போ வந்து ஒரு ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா? சப்போஸ் இந்த இடத்துல இருக்கு, இந்த படுத்துட்டு இருக்க எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எழுச்சி இப்படி வந்து நிக்குது, அப்போ ஒரு ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும், ஒரு பாசிட்டிவ் ஆங்கிள். அப்ப ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும்போது கண்டிப்பா அதுக்கு சாய்வு இருக்குன்னு அர்த்தம், அதுக்கு ஸ்லோப் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஆனா இதுக்கு ஸ்லோப் கிடையாது. இதுக்கு என்னப்பா ஸ்லோப்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? 1 sir. Infinity. 1. இன்ஃபினிட்டி. வெரி குட். யார் சொன்னாமா? வாட்ஸ் யுவர் குட் நேம்? Harshita. ஹர்ஷிதா தானே? ஹர்ஷிதாக்கு கண்டிப்பா ஏற்கனவே நிறைய கிஃப்ட் கொடுக்கணும். ஹர்ஷிதாக்கு சேர்த்து வச்சு ஒட்டுமொத்தமா கொடுத்துடலாம். ஹர்ஷிதா உன்னை நான் பார்க்கும்போது, நேரா பார்க்கும்போது கண்டிப்பா கொடுப்பேன். சரியா? டோன்ட் வரி. ஸோ ஹர்ஷிதா, வெரி குட். திஸ் இஸ் இன்ஃபினிட்டி. நல்லா நான் வச்சுக்கோ. வெரி பேசிக், சிம்பிள். இப்படி இருக்குன்னா இந்த லைன் பேரு எக்ஸ் ஆக்சிஸ். வெர்டிகலா இருக்குன்னா இந்த லைன் பேர் ஒய் ஆக்சிஸ். இப்போ இந்த லைனுக்கு ஸ்லோப்பே கிடையாது. அப்ப என்ன சொல்லணும்னா m இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு அன்டிஃபைன்ட், அல்லது m உடைய வேல்யூவை இன்ஃபினிட்டி. இது எப்படி வந்ததுன்னு அப்புறமா பார்க்கலாம். சரிங்களா? m ஈக்குவல் டு 0 படுத்திருந்தால் 0, நின்று கொண்டிருந்தால் இன்ஃபினிட்டி. இப்போ ஒண்ணும் இல்லை, எக் இருக்கு இல்லையா, முட்டை. இந்த முட்டைய இப்படி வைங்க, படுத்தா மாதிரி வைங்க, ஒரு அடி அடிங்க, டப்புன்னு உடஞ்சிரும். கரெக்டா? இது அம்மா மைண்ட்ல வச்சுங்க. எக்ஸாம்பிள் கவனிக்கிறீங்களா பாய்ஸ்? கிளாஸ் போர் அடிக்குதா? வாய்ஸே வரமாட்டேது. அவங்க வாய்ஸ் யாருக்கும் சார் தான் காலில இருந்து கத்துனீங்க எல்லாருக்கும். இன்னைக்கு அக்டோபர் 2 அதுமா. ஓகேவா? கம் ஆன் ப்ளீஸ். எஸ் சார். ரைட். போர் அடிக்குதா? இல்லன்னு சொல்ல மாட்டீங்களா யாரும்? நோ சார். நோ. ரைட். இப்போ எக் இருக்குல்ல தம்பி, அந்த முட்டை வாங்குறீங்க, அது படுத்தா மாதிரி இருக்கு, ஒரு அடி அடிச்சுன்னா உடைஞ்சிடும் ஈஸியா. இதே முட்டையை நேரா வச்சு ஒரு அடி அடிப்பாங்க, உடையாது. ஏன்னா எல்லா போர்ஸும் ஒரே நேரத்துல இறங்குது. அப்ப அதனால அந்த எக் பிரேக்கே ஆகாது. அதை ஞாபகம் வச்சுனா போதும். whenever it was standing the line, the slope is infinity. You do not find any slope in that. அப்ப படுத்துட்டு இருந்தா ஈஸியா அதுக்கு ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சா that is called zero. Very very fundamental concept, basic common sense, logical thinking. வேற ஒண்ணுமே இல்லை. அதுக்கு தான் அந்த முட்டை எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன ஒரு லைன் இருக்கு, அது எக்ஸ் ஆக்சிஸை பொறுத்து தான் அது ஆங்கிள் மேட் பண்ணும். இந்த ஆங்கிள் இருந்துச்சுன்னு சொன்னா ஈஸியா ஸ்லோப்பை கண்டுபிடிச்சிடலாம். அது எப்படின்றத இப்ப கண்டுபிடிப்போம். ஆங்கிள் ஃபர்ஸ்ட், ஸ்லோப் உடைய வேல்யூ ஆங்கிள். இப்ப நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், இந்த இது இருக்கட்டும். இந்த ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு ஜெனரல் ஃபார்முலா இருக்கு. ஜெனரல் ஃபார்முலா எம். ஸ்லோப்புக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்ட நோட்டேஷன் இஸ் எம். எம்னாலே ஸ்லோப் தான். அதுக்கு என்னன்னா ரைஸ் பை ரன். we can say this is called ரைஸ் பை ரன். இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுன்னா கண்டிப்பா ஜென்மத்துக்கு மறக்காது. நீ நாளைக்கு ஃபியூச்சர்ல ஆஃப்டர் யுவர் 15 years உன் ஸ்டூடெண்ட், உன்னுடைய சைல்டுக்கு நீ சொல்லி கொடுக்கலாம்.
சோ அதெல்லாம் அந்த அளவுக்கு மறக்காது. இதெல்லாம் கற்று நான் உங்களை மாதிரி இருக்கும்போது தான் இல்ல. அப்போ நீங்க கவுண்ட் ரைஸ் பை ரன். அப்போ ரைஸ் பை என்ன, இப்போ ஒரு இது இருக்கு லைன் பாருங்க. திஸ் இஸ் லைன். ஆக்சுவலா ரப் பண்ணிடலாம், நோ ப்ராப்ளம். திஸ் இஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ், திஸ் இஸ் ஒய் ஆக்சிஸ், நோ ப்ராப்ளம் இல்லையா. அப்போ இதுதான் ஒரு லைன். இந்த லைனுக்கு நான் ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும். அந்த ஸ்லோப்புக்கு ஒரு நோட்டேஷன் கொடுத்துட்டேன். தட் இஸ் கால்ட் it is called எம் இல்லையா. தட் இஸ் கால்ட் எம். அப்போ இந்த ஸ்லோப்புக்கு இது எம்னு ஒரு லெட்டரை கொடுத்துட்டேன். இப்போ எனக்கு ரைஸ் அப்படின்னு சொன்னா இதுதான் பாயிண்ட். இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து எவ்வளவு தூரம் இது எழும்பி இருக்குது, எவ்வளவு தூரம் போயிருக்கு. அப்ப இந்த ஹரிசாண்டல் இருக்கு இல்லையா, இது பேர் ரன். திஸ் இஸ் கால்ட் ரன். அப்ப திஸ் இஸ் கால்ட் ரன்னிங். எவ்வளவு தூரம் ரன் பண்ணிருக்குது. இது வந்து ரைஸ் ஆயிருக்குது, இது வந்து ரன் ஆயிருக்குது. இது பேர் ரன், இது பேர் ரைஸ். இப்போ எனக்கு இந்த பாயிண்ட் எனக்கு தெரியாது, ஆனா ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும் எம். அப்ப எம்னா என்னது, ரைஸ் பை ரன். அப்ப நான் என்ன சொல்றேன், இந்த பாயிண்ட வந்து x1, y1 இருக்கு, இந்த பாயிண்ட் வந்து x2, y2 இருக்குது அப்படின்னு வச்சுங்க. இப்போ எனக்கு இந்த பாயிண்டே கொடுக்கலப்பா. கொடுத்தா அது வேற ஃபார்முலா. கொடுக்கவே இல்லை தம்பி. எனக்கு வெறும் என்ன தெரியுது, ரைஸ் தெரியுது, ரன் தெரியுது. நல்லா கவனிச்சுக்கணும். ஐ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் த ரைஸ் அண்ட் ரன். இது மட்டும் தான் தெரிஞ்சிருக்குது. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், இதுக்கு ஒரு ஆங்கிள் போடலாமா. திஸ் இஸ் கால்ட் தீட்டா. இந்த ட்ரையாங்கிள் பார்க்கிறதுக்கு எப்படி இருக்குது அர்ஷிதா, யுவர் ஸ்ரீ? இது பார்க்கிறதுக்கு எப்படி பாருங்க, ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். நான் ஏற்கனவே ட்ரிக்னாமெட்ரியில சொல்லி கொடுத்தோம், ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாட் இல்லையா. அந்த ரைட் ஆங்கிளுடைய தியரம்ஸ், இந்த ரைட் ஆங்கிளுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ், இந்த ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ரேஷியோஸ் கூட ரிலேஷன் பண்ணி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒன்று சொன்னேன். சைன் தீட்டானா ஆப்போசிட் பை அட்ஜசன்ட் இல்ல. காஸ் தீட்டா அப்படின்னு சொன்னா adjacent by sin theta na opposite by hypotenuse, cos theta na adjacent by hypotenuse, tan theta na enadhu, what is tan theta? Very good, opposite by adjacent. Tan theta is equals to opposite என்ன இருக்குது, ரைஸ் இல்லையா. adjacent என்ன இருக்கு, run. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ரைஸ் பை ரன் தான் ஸ்லோப். அப்ப எம். அப்ப எப்பொழுதுமே எனக்கு ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா tan theta, whenever the angle of inclination, whether it is a positive angle or negative angle, suppose I can take the angle is this thing, this is called acute angle, acute theta, less than 90 degree. Suppose you take the angle like this is called obtuse angle. Whatever it may be, if the angle of inclination is given, the slope formula is m is equals to tan theta. இப்போ இதுக்கு ஆங்கிள் கொடுத்துட்டான், இந்த இடத்துல இந்த ஸ்லோப் உடைய ஆங்கிள் இஸ் given. அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம், ஆங்கிள் ஆஃப் இன்க்ளினேஷன் கொடுத்துட்டா ஈஸியா ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கலாம். தட் இஸ் கால்ட் m is equals to tan theta. This is the first formula to find out the slope. Do you able to understand? சரியா? Yes sir. அடுத்தது பாருங்க, இந்த a வந்து இந்த படுத்து இருக்கும் போது இது 0, படுத்து இருந்தால் அது x axis, படுத்து கொண்டிருந்தால் அது x axis. x axisக்கு ஆங்கிள் என்ன இருக்கும் டக்குன்னு சொல்லணும். What is x axis? Angle of x axis. Very good. Zero. Theta is equals to what? 0. அப்போ எனக்கு ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும்னா m is equals to tan 0, that is nothing but 0. அதனால தான் இந்த லைன், whenever the line was sweeping, whenever the line was down, இந்த மாதிரி படுத்து கொண்டிருந்தால் the slope is 0 ன்னு சொன்னேன். இப்போ x y axis க்கு என்ன இருக்கும் ஆங்கிள்? What is the angle for y axis? 90 degree. 90 degree. அப்போ m is equals to tan 90. tan 90 means infinity. That's why இந்த லைன் நின்று கொண்டிருந்தால் அதுக்கு வந்து இன்ஃபினிட்டின்னு பேரு. இப்போ அடுத்த ஃபார்முலா ஸ்லோப்புக்கு. நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலா ஸ்லோப்புக்கு இதெல்லாம் கொடுக்கல, நல்லா கவனிக்கணும். எனக்கு என்ன கொடுக்கல, தீட்டா கொடுக்கல, ஆங்கிள் கொடுக்கல. ஆங்கிள் ஆஃப் இன்க்ளினேஷன் இஸ் நாட் given, but the 2 points are given. So this is run, this is rise, we know that இல்லையா. only the 2 points are given. அப்ப 2 points எடுத்தால் இதுக்கு கண்டுபிடிக்கலாம், இதுக்கு லென்த் கண்டுபிடிக்கலாம். ஏற்கனவே சொன்ன இதனுடைய லென்த் என்னது, y2 minus y1. இதனுடைய லென்த் என்னது, சரி மாத்தி போட்டேன்னா x2 minus x1. இதனுடைய லென்த் எப்படி கண்டுபிடிக்கும், that is called y2 minus y1. 2 points are given. நல்லா கவனிச்சீங்க. ரெண்டு லைனுக்கு வந்து ஒரு 2 பாயிண்ட் கொடுத்துட்டான். ப்ளீஸ் லிசன் கேர்ஃபுல்லி. அப்ப 2 பாயிண்ட் கொடுக்கும்போது ஸ்லோப் என்று கண்டுபிடிக்கணும்னா what is slope? இப்பதான் சொன்னா ரைஸ் பை ரன். Slope means what?
Rise by run. What is rise? Rise is y2 minus y1. What is run? x2 minus x1. Another formula to find out the slope. இதெல்லாம் நீங்க ஃபார்முலா மட்டும்தான் மனப்பாடம் பண்ணிருப்பீங்க. How we are derived அப்படின்றத பார்க்க போறீங்க. நான் இதுல ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் போடவே போறது இல்ல. Very useful class. எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுங்க. It's useful. Is it right? Yes, sir. Very useful, right? Those who are Yes, sir. preparing for Yes, C examination, this is very useful, right? Okay பா. அடுத்து நான் கடகடன் போடுறேன். உங்க அடிக்கடி உங்களை கேட்க டிஸ்டர்ப் பண்ண விரும்பல. அடுத்து பாருங்க, இன்னொரு லைன் இருக்கு. சப்போஸ் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுக்குறா. ax plus by plus c equal to 0. இதுதான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் அல்லது ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது always remember that ax plus by plus c equal to 0. ax plus by plus c equal to 0. இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன். ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் உடைய ஈக்குவேஷன் இருக்குன்னா இப்படிதான் இருக்கணும். ஆக்சுவலி பின்னாடி தான் அதை படிக்கணும். நான் இப்பயே உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். ஏன்னா ஸ்லோப்ல ஒன்னு வந்து தீட்டா கொடுக்கும் பொழுது ஆங்கிள் ஆஃப் இன்க்ளினேஷன் இஸ் given. Easily we can find m is equals to tan theta. Using the rise by run, I can find out. Second, அதே மாதிரி rise by run பண்ணும்போது 2 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்திருந்தா y2 minus y1 divided by x2 minus x1. அடுத்தது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ax plus by plus c இருந்தால் அதனுடைய ஸ்லோப் m is equals to minus coefficient of x divided by coefficient of y, that is minus a by b. மூணு இருக்கு ஸ்லோப்புக்கு. அப்போ want to find out the slope. If the equation is given, this formula. If the 2 points are given, this formula, y2 minus y1 by x2 minus 1. If the angle of inclination is given, then this is the formula. Listen it. Then we will move on to discuss the equation of the straight lines. Now we'll discuss the equation of the straight lines. Equation of the straight lines. Equation of the straight lines. First one பாருங்க. Equation of the straight lines. So first நான் எடுத்த உடனே 1 point slope formula. 1 point slope formula. 1 point slope formula. ஒரே ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. Only 1 point. This is the x-axis, y-axis plane. Yeah. So now only 1 point, a straight line is there. A, B. So this point is given and another point is not given. AB is a straight line. A உடைய பாயிண்ட் கொடுத்திருக்காங்க x1, y1. x1, y1. ஒரு பாயிண்ட். And also in the line உடைய slope is given. The line உடைய slope is given. Please listen. I want to listen here. Please, I want everybody to listen here. So x1, y1, the point is given. அப்போ ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும் இது ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணோம், ரைஸ் அண்ட் ரன்னுக்கு தேவை. திஸ் இஸ் ரைஸ், திஸ் இஸ் ரன். இப்போ ஒரு பாயிண்ட் தானே இருக்கு, எப்படி ரைஸ் அண்ட் ரன்னை கண்டுபிடிக்கிறது? இப்போ நான் என்ன பண்ணேன், இது வந்து ஈக்குவேஷன். அப்போ என்னன்னா ஆர்பிட்டரி பாயிண்ட்ஸ் சொல்லுவோம். நான் இப்போ வச்சுட்டே போறேன்ல புள்ளிய, இந்த புள்ளிகளுக்கெல்லாம் பேர் என்னன்னா ஆர்பிட்டரி பாயிண்ட்ஸ். ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் நான் எடுத்துக்கிறேன். லெட் அஸ் டேக் திஸ் பாயிண்ட் P. அந்த ஆர்பிட்டரி பாயிண்ட்டை x, y அப்படின்னு சொல்றேன். அந்த ஆர்பிட்டரி பாயிண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் x, y. இப்போ அந்த ஆர்பிட்டரி பாயிண்ட்ல இருந்து நான் டிரா பண்றேன். இப்போ வில் கெட் ரைஸ் அண்ட் ரன். வில் கெட் ரைஸ் அண்ட் ரன். திஸ் இஸ் கால்ட் ரைஸ், திஸ் இஸ் கால்ட் ரன். சரியா? இப்போ இந்த பாயிண்ட் x, y இல்லையா? நல்லா கவனிங்க. போன வாட்டி என்ன சொன்னேன், இது x, x2, y2 y2 minus y1 போட்டேன். If it is x, y1, அப்ப இந்த பாயிண்ட் என்ன இருக்கும், y minus y1. புரிஞ்சுச்சா உங்களுக்கு? நான் பாயிண்ட் அவன் கொடுக்கல, நானே I am taking an arbitrary point. The locus says, what the locus says, the path traced out by the moving point. The path traced out by the moving point. அந்த மூவிங் பாயிண்ட்ல ஒரு பாயிண்ட்டை நான் ரேண்டமா செலக்ட் பண்றேன். That point is called arbitrary point. We can take this as b of x, y. Then the distance, the rise is y minus y1 and the run is what, x minus x1. எத்தனை பேருக்கு இது புரிஞ்சிருச்சு? புரியல? Is it anybody still you don't know this? Any doubt in this? அதேதான், அதே ரைஸ் அண்ட் ரன் தான் கண்டுபிடிக்க போறேன். ரைஸ் is y minus y1, x minus x1. Now we know the slope formula, which is nothing but rise by run. The rise is what, y minus y1. Your
Run is what? X minus x1, which is equals to m. Now you cross multiply m into x minus x1, which is equals to y minus y1. You can rearrange this. Y minus y1 equals to m into x minus x1. And the formula ஞாபகம் வந்துருச்சா? 10th standardல படிச்சது. Yes, sir. 10th ல அப்போ y equal to m into x minus x1. எப்படி இது வந்துச்சு பாருங்க. How we are derived the equation. This is called one point slope formula. Whenever one slope is given and 1 point is given and slope is given, this is the formula. Next, 2 point slope formula. Next one is 2 point slope formula. 2 point slope formula. 2 point slope formula. Next one. Two-point slope formula. So let us take 2 points, A and B. Your B point is x2, y2, and your A point is x1, y1. Let us find out the rise and run. Easier kandupidichalam. What is rise? Your rise is x2, y2 minus y1. Your run is what? x2 minus x1. Now what is the slope formula? Rise by run. We can write this as y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Okay, va? So we can write this as y2 minus y1 divided by x2 minus x1. The 1 point formula, m க்கு ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருந்தோம். Actually, what is the value? Arbitrary y here. ஆமா, m உடைய வேல்யூ தான் y equals to y2 minus y1. போன வாட்டி கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் இல்லையா? m உடைய வேல்யூ என்ன கண்டுபிடிச்சிருந்தோம்? What is m உடைய வேல்யூ? 1 point. Very good. Y minus y1 divided by x minus x1 equals to y2 minus y1 by x2 minus x1. Okay, va? Y is equals to y minus y1 divided by x minus x1. Now you cross multiply. இதை கீழே கொண்டு வந்துருங்க. Y minus y1 divided by y2 minus y1 is equals to x minus x1 divided by x2 minus x1. This is the 2 point formula. சரியா? ஈஸியா வந்துருச்சா? அப்போ நான் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றேன்? ஏற்கனவே ஸ்லோப் உடைய வேல்யூ தெரியும். y minus ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? y minus y1 by x minus x1 கொண்டு வந்தேன். அதனால we formed the equation. Is it right? Okay. Easier. Yes, Do you follow this? Yes. Next one, intercept form. Next one is intercept form. The next one is intercept form. Intercept. Intercept form. The next one is intercept. Intercept na one about two coordinate axis. இதுக்கு பேரு x axis. எப்பொழுதுமே கவனிச்சீங்க, x axis க்கு என்ன தெரியுமா பேரு? அபிசிசா. X axis க்கு அபிசிசான்னு பேரு. Y axis க்கு என்ன பேருனா synapsisல மேக்ஸ்ல சொல்லும்போது mathematically we can use this as ordinates. Abscissa means we have to find out the x coordinate and ordinate means we have to find out the y coordinates. Suppose இது ரெண்டும் ஒரு பாயிண்ட்ல கட் பண்ணுது. இந்த பாயிண்ட்ல கட் பண்றதுக்கு பேரு x intercept. Y coordinateல கட் பண்ற பாயிண்ட்க்கு பேரு y coordinate, y axis. இப்போ இதுக்கு A ன்னு ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கிறேன். இது வந்து B பாயிண்ட்னு வச்சுக்கிறேன். நல்லா கவனிங்க. Imagine, ஏற்கனவே படிச்சதா இருந்தாலும் I am recollecting it. X axis சொன்னா எதனுடைய வேல்யூ 0 ஆகும்? X axis means எதனுடைய வேல்யூ 0 ஆ இருக்கணும்? Y ஓட வேல்யூ Y உடைய வேல்யூ 0. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா any point I can take this as a, 0. இந்த பாயிண்ட் என்ன இருக்கும்? Y axisல x உடைய வேல்யூ 0. அப்ப 0, b. ரைட்டா? 0, b. அப்ப which means that இந்த x intercept உடைய distance வந்து a. இந்த y intercept உடைய distance வந்து b. அதுதான் அர்த்தம். இப்போ இங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்கா, இங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்கா, 2 point formula. அப்ப ஒரு லைன் இருக்கு. I want to find out the 2 point formula. What is 2 point formula? இப்போ just now சொன்ன y minus y1 divided by y2 minus y1 equals to x minus x1 divided by x2 minus x1. Which means that y minus y1. What is y1 value? இது x1 y1, இது x2 y2. அப்ப y1 value is 0. y2 minus y1, b minus 0. Which is equals to x minus x1, x minus x1. Your x1 is 0. Sorry, x1 is a. Divided by x2 minus x1, 0 minus a. So now we'll get y by b equals to minus x divided by a. Minus by minus cancel, plus 1 ஆயிடும். A by a becomes 1. The minus x by a கொண்டு வந்துட்டா x by a plus y by b equals to 1. X by a plus y by b equals to 1. So that is the equation of the straight line in intercept form. அடுத்தது நெக்ஸ்ட்
Next one. One slope and intercept. M is given, slope, and y intercept C is given. அதாவது என்ன அர்த்தம்னா இப்போ போட்ட அதே போல ஈக்குவேஷன் தான். இப்போ இந்த பாயிண்ட் வந்து சில ஏ எக்ஸ்ல கட் ஆகுதா கட் ஆகலையான்னு தெரியல. ஆனால் இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, P of x1, y1. ஆனா கண்டிப்பா இது y கட் பண்ணிருக்குது. சரியா? இங்க கண்டிப்பா என்ன பண்றது, y கட் பண்ணிருக்குது. இந்த y கட் பண்ண டிஸ்டன்ஸ் வந்து c, அதான் y இன்டர்செப்ட். அப்ப இந்த பாயிண்ட் எப்படி சொல்லலாம், 0, c ன்னு சொல்லலாம். கரெக்டா? This point is called 0, c. நமக்கு தெரியும் ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு இல்ல? சோ x1, y1 ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, 0, c அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. சரியா? x1, y1 and 0, c. ரைட்டாப்பா? அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன், we know that y is equals to, sorry, y minus equation 1 point formula, m into x minus x1. m into x minus x1. இப்போ இது எந்த பாயிண்ட் வழியா போகுது, 0, c என்ற பாயிண்ட். அப்ப ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஸ்லோப் கண்டிப்பா இருக்கும். அந்த ஸ்லோப் உடைய வேல்யூ m. 1 பாயிண்ட் ஸ்லோப் ஃபார்முலா ஈக்குவேஷன் எடுத்து வா, அந்த பாயிண்ட் பாஸ் பண்ற என்னது 0, c. அப்போ y minus c equals to m into x minus 0. We'll get y minus c is equals to mx. நல்லா பாருங்கப்பா, mx இந்த c அப்படிங்க போனா plus cx. எல்லா ஃபார்முலாவும் நான் டெரைவ் பண்ணிட்டேன். ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த ஃபார்முலாஸ் we have derived. இப்போ இதே ஃபார்முலால இதே லைன்ல y equals to mx plus c இருக்கு இல்லையா, இது passing through origin. If it is passing through origin, what is the meaning of that? இதே ஈக்குவேஷன்ல போடுறேன், it is passing through the origin. ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இல்ல, நான் சொன்ன ஏற்கனவே இதை போட்டு காமிச்சேன் உங்களுக்கு, ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இது வந்து பாசிங் த்ரூ ஆரிஜின். இந்த பாயிண்ட் வந்து 0, 0 இருக்குது அப்படின்னும் போது இந்த ஈக்குவேஷன்ல போடுங்க, இட் பாசஸ் த்ரூ ஆரிஜின், there is a slope given. அப்போ அந்த இடத்துல x1, y plus c, 0 போட்டாலே it passing through 0, c. Now it is 0, 0, y minus 0, m into x minus 0, which means that y equal to mx. இதே லைன் y இன்டர்செப்ட் கொடுத்திருந்தால் இது பாசிங் த்ரூ 0 சொன்னா y equals to mx. Please take down. Next, let us see the next one. Suppose a line is given. இப்போ இதுல பாருங்க, ஒரு லைன் இருக்கு, கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸ். கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸ்னா இது x, இது y. இப்போ நமக்கு நல்லா தெரியும் இந்த x axis, ஈக்குவேஷன் ஆஃப் x axis அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, ஈக்குவேஷன் ஆஃப் x axis. anyone, what is equation of x axis? இந்த ஹரிசாண்டல் லைன் உடைய ஈக்குவேஷன் இருக்கும், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் x axis. இப்போ இங்க y க்கு வேல்யூ இருக்காது இல்லையா, இந்த பாயிண்ட் ஃபுல்லா x வேல்யூ தான் இருக்கும், 0. அப்ப அந்த ஈக்குவேஷனை சொல்லலாம் y equal to 0. y equal to 0. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், இந்த x ஆக்சிஸ்க்கு parallel லைன் வரணும், which is equals to x is equals to 1, x is equals to 2, x is equals to 5, x is equals to -3, x is equals to -9. இதெல்லாம் called as parallel line. அப்போ ஒரு லைன் ஒன்னொருக்கு parallel இருக்கணும், x ஆக்சிஸ்க்கு parallel இருக்குன்னா அந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி போலாம்னா y equals to k. equation parallel to x axis. Next, equation of y axis. Sir, equation of y parallel axis x equal to -2 இருக்கு சார், அதெல்லாம் y தானே சார் அதுல வரும். எப்படிமா? sorry. So I have wrongly written y equal to 4, y equals to 2, y equals to 1, not x. தவறுதலா போட்டேன், sorry, mistaken, by mistaken. y equal to -k, therefore y equal to k. இப்போ இதே இடத்துல ஹரிசாண்டல் லைன் பார்த்தோம், இப்போ வெர்டிகல் லைன் பாருங்க, y ஆக்சிஸ் சொல்லும் பொழுது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் y ஆக்சிஸ் x equal to 0. நான் இதே போல parallel to y ஆக்சிஸ் y equals to 1, y equals to 10, y is equals to -5 அப்படின்னு சொன்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் parallel to x axis, parallel to y axis, your parallel to y axis is x is equals to k. Okay, now
the very important section in straight line என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா parallel lines and perpendicular lines. Okay, see, நிறைய டைம் ஆயிடுச்சு. ax plus by plus c equal to 0. ax plus by equal to 0. This is the standard equation of the straight line. இந்த straight லைனுக்கு ஒரு லைன் parallel லைனா இருக்கணும். I want to find out the parallel line அப்படின்னா ஒரே ஒரு சேஞ்சஸ் தான் நடக்கும். இவனுக்கும் parallel லைனுக்கும் ஒரே சேஞ்சஸ் என்னன்னா இதெல்லாம் அப்படியே வரும். ax plus by, இவன் கான்ஸ்டன்ட் இருக்கால அவன் மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகும். You can write all the things same, but only the concept will change. That is called the parallel line. That is the difference between the line and the parallel line. If any line which is parallel to the other line, then the constant only will vary. சரியா? இதுதான் parallel line. Suppose நான் perpendicular line எடுக்கிறேன். Suppose இதே லைன் பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கணும் அப்படின்னா there is 3 changes. 3 சேஞ்ச் இருக்கும். என்னன்னு பாருங்க. இந்த b வந்து a இடத்துல வந்துரும். bx. இந்த a வந்து b இடத்துல வந்துரும். ay. இது ரெண்டு ஒரு சேஞ்சா? இந்த இடத்துல பிளஸ் சிம்பிள் இருக்குல்ல, ஆனா இங்க சிம்பிள்ல வரணும் மைனஸ். இது செகண்ட் சேஞ்ச். மூணாவது சேஞ்ச் எப்படி நான் parallel லைனுக்கு பண்ணணும் அதே போலதான். the constant will change k equal to 0. அப்ப நீங்க இதெல்லாம் மெமரைஸ் பண்ணிடணும். உங்களுக்கு எப்படி வந்தது புரியணும். வித்தவுட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எனிதிங் தயவு செய்து மேக்ஸ் படிக்காத. புரிஞ்சு கொள்ளாம படிக்கவே படிக்காது. அதனால தான் we are losing marks. ஒருவேளை கிரியேட்டட் ப்ராப்ளம் வந்துச்சு, கம்பல்சரி ப்ராப்ளம் இஸ் நாட் இன் யுவர் டெக்ஸ்ட் புக், out of the textbook, in text problem. If you know this concept, you can do the problem. So that's why I am just explaining the very basic and fundamental things in your coordinate geometry. Please take down. Next one பாருங்க. If the line is given, suppose ஒரு லைன் இருக்கு, இப்படி ஒரு லைன் இருக்கு, சரிங்களா? இந்த ரெண்டு லைன், this is called L1, this is called L2. These two lines are parallel lines. அதே போல இப்படி இருக்கு, these two lines are parallel. இப்படி இருக்கு, these two lines are parallel. So whenever the two lines are parallel, இது L1 and L1, இந்த ரெண்டுத்துக்கும் ஸ்லோப் இருக்கு. இது M1, இது M2. If any two lines are parallel, the slopes are equal. That is very important. The சாய்வு, the steepness ஒரே மாதிரி இருக்கும். அப்படி இருக்கும் பொழுதுதான் அதை என்ன சொல்லணும், நம்ம parallel சொல்லணும். அப்ப when two lines are parallel, if M1 is equals to M2, if M1 is equals to M2, then I can say slopes are parallel. Slopes are parallel. அதே ரெண்டு லைன் பெர்பெண்டிகுலரா இருக்குது. இது L1, இது L2. இதனுடைய ஸ்லோப் M1, இதனுடைய ஸ்லோப் M2. ரெண்டு லைன்ல ஒண்ணுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கு. 90 டிகிரில கட் பண்ணிக்குது. அப்போ if M1 into M2 the product of -1, then the slopes are perpendicular. This is all where you studied in 11th standardல படிச்சிட்டு வந்தீங்களா, 10th standardல படிச்சிட்டு வந்தீங்களா? ரொம்ப ரொம்ப important. Very important concepts where we are going to use in your 12th standard and your engineering entrance examinations and any competitive examinations. சரியா? Next. So this is all about the straight lines. So இன்னும் நான் வந்து இந்த ட்ரையாங்கிள்ஸ்லாம் இருக்கு, சென்ட்ராய்டு, இன்சென்டர், சர்க்கம்சென்டர், ஆர்த்தோசென்டர். இதெல்லாம் நம்ம முடிச்ச பிறகு நம்ம ரிவிஷன், அதாவது கிராஷ் கோர்ஸ், அதாவது ஆஃப்டர் யுவர் ஆஃப் இயர்லி எக்ஸாமினேஷன் நடுவில் நம்ம பார்ப்போம். அப்போ நான் அதை சொல்லித்தரேன். இல்லை, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் மச் மோர் டைம். அதே போல இதில் ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும்னு வச்சுங்க, அந்த ஃபார்ம் வச்சுக்கோங்க. இஃப் யூ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி ஆங்கிள், இல்லை, சப்போஸ் two straight lines are given, ரைட்டா? So the straight lines are given, two straight lines. That is line L1 and line L2. இப்படி இருக்கு. இந்த ரெண்டு லைனுக்கான ஆங்கிள் எனக்கு தேவை. What is the formula? You know, tan theta is equals to M1 minus M2 divided by 1 plus M1 into M2 modulus. That is absolute value. So this is the formula. So with this we'll move on to the 12th standard syllabus. இதெல்லாம் வந்து fundamental basic. எவ்வளவு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு? Is it useful or not? Please tell me, students. My dear friends, kindly I'm asking you, please tell me this is useful, right? You enjoyed, yes, hopefully. Yes, yes, right. We'll move on to the, இப்ப பாருங்க, சர்க்கிள். அப்ப அந்த எல்லாம் இதனுடைய கண்டினியூட்டி அப்படியே சர்க்கிள் கொண்டு போற பாருங்க. ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அப்படின்னு சொன்னா
the path traced by the moving point in a certain conditions. Point. அதே போல circle. What is the meaning of circle? How can I calculate the circle? How can I form the circle? சர்க்கிளுக்கும் அதே தான். அந்த லோக்கஸ், லோக்கஸ்னா உணர்முறை சொல்லுங்களேன். அந்த லோக்கஸ் வச்சு தான் ஒவ்வொரு டயக்ராமும் வரைவோம். ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கு சொல்லிட்டேன், பர்பெண்டிகுலர் செக்டருக்கு சொன்னேன் இல்லையா? கண்டிஷன்ஸ் ஆர் தேர். அப்ப சர்க்கிளுக்கு என்ன கண்டிஷன்? வாட் இஸ் த கண்டிஷன் ஃபார் சர்க்கிள்? சர்க்கிள் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது? நிறைய விஷயங்கள்ல சர்க்கிளை நான் இம்பார்ட்டண்டா வைக்கிறேன். சர்க்கிளுடைய முதல் இதனுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து நம்ம சர்க்கிள்ஸ்ல எங்க கொண்டு போகலாம் தெரியுமா? யாரும் சொல்ல முடியுமா? சர்க்கிளுக்கு முக்கியமான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சர்க்கிளுடைய முக்கியமான எக்ஸாம்பிள் என்னப்பா? ரெண்டு இருக்கு நம்மளுக்கு முக்கியமான விஷயம். நைட்ல ஒண்ணு வரும், பகல்ல ஒண்ணு வரும். என்னன்னா வரும்? வெரி குட். சன் அண்ட் மூன் ரெண்டுமே. சன் இஸ் a circle, மூன் இஸ் a circle. வீல் இஸ் a circle. நம்ம டெய்லி சைக்கிள் ஓட்டுறோம், கார் ஓட்டுறோம், பைக் ஓட்டுறோம். எல்லாரும் பைக் நீங்க ஓட்டுறீங்க. நீங்க எல்லாம் 12th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் ஓட்டுறீங்க. அப்போ பைக்ல வீல் இருக்கு. இது மூணு தான். அதை தவிர்த்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வண்டியில கியர் பாக்ஸ், கியர்ஸ் சொல்லுவோம் மிஷினரிஸ்ல எல்லாம். அது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா சர்க்கிளா தான் இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ நம்ம நிறைய தண்ணியில போய் விளையாடுவோம். ஊர்ல எல்லாம் போறோம், லேக் போறோம், போட்டிங் போறோம். அப்ப போகும்போது தண்ணியில ஒரு கல்லை தூக்கி போட்டு பாரு, கான்சென்ட்ரிக் ரிப்பிள்ஸ் அங்க ஃபார்ம் ஆகும். அந்த ரிப்பிள்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் a சர்க்கிள். புரியுதுங்களா? அதெல்லாம் அந்த கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸ் ஒன்னொன்னு ஒரே மாதிரி. similar triangles தெரியுமா? what is the difference between congruent triangle and similar triangle? எல்லாம் ஜியோமெட்ரியில வரதுதான். நிறைய இடங்களை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த அதுவும் பர்டிகுலர்லி இன் டைமென்ஷனல் ஜியோமெட்ரி, 2 டைமென்ஷனல் ஜியோமெட்ரி, அனாலிட்டிக்கல் ஜியோமெட்ரியில நிறைய முறை இந்த சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். நிறைய கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு, நிறைய படிச்சிருப்பீங்க. எஸ்எஸ்எஸ், ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ப்ரொபோர்ஷனல் இல்லையா? அப்ப என்ன கண்டிஷன்? சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் எப்போ சொல்லுவேன்? கான்கிரன்ட். சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் தெரியுமா? நத்திங் பட் த ஃபாதர் அண்ட் த சன். ஒரு ஃபேமிலியில இருப்பாங்க. அப்பா பாத்தீங்கன்னா அப்படியே பையனை பார்த்த மாதிரி இருக்கும், பையனை பாத்தீங்கன்னா அப்பாவை பார்த்த மாதிரி இருப்பாங்க. ஆனா அப்பா ஹைட்டா இருப்பாரு, பையன் வந்து சின்னதா இருப்பான். திஸ் இஸ் கால்டு தி சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸ். ஒரு வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா ட்வின்ஸ் இருப்பாங்க இல்ல, ரெண்டு பேர் ட்வின்ஸ் ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க, யாருமே தெரியாது. என் கூட என் காலேஜ் மேட் ஒருத்தன் படிச்சானுங்க, ரெண்டு பேர் பால் அண்ட் நவீன். ரெண்டு பேரும் யாரு தெரியாது, பால் தெரியுமா நவீன் தெரியாது தெரியாது. இப்பதான் பால் பேசிட்டு வருவோம், திரும்பி நவீன் வருவான். தே ஆர் வெரி சிமிலர், போத் தே were having same size. அதுதான் கன்கரண்ட் ட்ரையாங்கிள். இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா யூ கேன் சால்வ் எனி ப்ராப்ளம். எப்பொழுதுமே பிராக்டிக்கல் இதோட கொண்டு போ, உன்னுடைய டே டு டே லைஃப்ல கொண்டு போ, ஈஸியா இருக்கும். இப்ப நம்ம சர்க்கிளுக்குள்ள வரலாம். சர்க்கிள் என்று சொன்னால் யூ ஜஸ்ட் மூன் அண்ட் த சன். அண்ட் இன்னொன்னு நம்ம விளையாடக்கூடியது ரிப்பிள்ஸ் இன் வாட்டர் இல்லையா? கான்சென்ட்ரிக் ரேஸ் ரங்ஸ் அங்க ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா? தட் இஸ் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் சர்க்கிள். அப்ப சர்க்கிள் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது? திஸ் இஸ் a locus of a point in a plane which moves such that its distance from a fixed point in the plane. அந்த பிளேன்னா வேற ஒன்னும் பிளேன் இல்லை. இந்த பிளேன் கார்டீசியன் பிளேன். நீங்க பிளேன்னா ரொம்ப பயந்துறாங்க. பிளேன்னா ஒன்னு சார் நீங்க பேசுறது கேட்கல சார். இந்த ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் இங்க என்ன? யாரா சொல்லுமா இந்த பாயிண்ட் என்னப்பா? வாட் இஸ் திஸ் பாயிண்ட்? This is x, this is y, we know very well. What is this point? Origin. Very good. என்ன பாயிண்ட்? 0,0. This point is called 0,0. I can take this point as O. Origin எப்பொழுதும் O ன்னு எடுத்துங்க. There is another point that is called moving point, P of x1, y1. This is a fixed point. This is a moving point. I am just இங்க பாருங்க இந்த இடத்துல வச்சுட்டேன். இப்ப இதே போல இங்க இருந்து ஒரு fixed point, இது மாறவே மாறாது. மூவிங் பாயிண்ட் will change. இங்க வைக்கிறேன்.
அதே போல the fixed point, the moving point here, the fixed point, the moving point, இந்த length வந்து சேமா இருக்கணும். நல்லா கவனிச்சுங்க. அதான் மூவிங் பாயிண்ட். நான் வேற பாயிண்ட் வச்சாலும் இங்க இருந்து இங்க இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் சேம். நீங்க இதுல ஜியோமெட்ரியில செஞ்சிருப்பீங்க. என்ன பண்ணுவீங்கன்னா காம்பஸ் எடுத்து ஒரு ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் இதுல வச்சுட்டு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டிஸ்டன்ஸ் எடுத்து ஒரு ரொட்டேட் பண்ணுவேன். அப்ப என்ன ஃபார்ம் ஆகும்பா? என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? சர்க்கிள். வெரி சர்க்கிள். அப்ப நான் அதே போல ஒரு ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ்ல மூவிங் பாயிண்ட் சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கு, பாயிண்ட்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு. சரிங்களா? இப்படியே மூவ் ஆகுது பாயிண்ட்ஸ். அப்போ I can form இந்த மாதிரி எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் all the points if you connect, that will makes you the circle, that will makes you a circle. அதுதான் locus of a point in a plane which moves such that the distance from a fixed point to the plane is always a constant. அப்ப அந்த OP இருக்கு இல்லையா, O P dash, the points of P dash, P double dash, P triple dash, P4 dash, இப்படி போடுற Q dash, இந்த எல்லா பாயிண்ட்டும் ஈக்குவல். இங்க இருந்து நான் இது எடுத்தனா இது பேர் ஈக்குவல், இங்க இருந்து இது எடுத்தனா இது பேர் ஈக்குவல், இங்க இருந்து இது எடுத்தனா ஈக்குவல், இங்க இருந்து எடுத்தனா பாக்குறதுக்கு ஒரு வீல் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். அப்ப இப்படிதான் சர்க்கிளை நான் ஃபார்ம் பண்ணேன். சர்க்கிளை ஃபார்ம் பண்றது என்பது the locus of a point in a plane which moves such that its distance from a fixed point in the plane is always constant. அப்ப அந்த ஓல இருந்து P dash, P double dash, P triple dash, P4 dash, Q dash, Q double, எல்லா டிஸ்டன்ஸும் சேம். அதனால அதுக்கு பேர் என்னன்னா கான்ஸ்டன்ட் டிஸ்டன்ஸ். அந்த கான்ஸ்டன்ட் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம இங்க என்ன அழைக்கிறோம்னா we can call it as a radius, r. This constant distance is called radius. That is nothing but your r. That is your r. Constant distance is equals to radius is equals to r. This is your constant distance. And in the fixed point இருக்கு இல்லையா, O, your fixed point, அதுக்கு பேர் என்னன்னா that is called center. That is called center. அப்ப the fixed point is called the center and the constant distance is called the radius of the circle. சரியா தம்பி? இப்போ நான் இதுக்கு வந்து ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கும். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ சர்க்கிள், ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ சர்க்கிள், அதாவது அப்படிதான் சொல்லணும், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள். இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, நல்லா கவனிங்க. எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ஒன் என்னன்னா சென்டரை 0,0. இப்ப நான் வரைஞ்சேன் இல்லையா, அதே போலதான் இந்த ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன், P of x, y1. So இந்த பாயிண்ட் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் தெளிவா, which is equals to P of x, y. So any arbitrary point சொன்னா இல்லையா போனவாடி ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல, அதே போல சரி நீ அங்கதான் எடுக்கணும்ல, இங்க கூட எடுத்துக்கோ. You can take this point P of x, y. இப்ப நல்லா தெரியும், எங்க எடுத்தாலும் அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட். That is called radius r. இல்லையா? That is called radius r. இப்போ நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், எனக்கு யூசிங் a distance formula very very simple. அப்போ எனக்கு இதனுடைய வேல்யூ தெரியும் 0,0, இதனுடைய வேல்யூ தெரியும் x, y. OP is nothing but a radius. எனக்கு I want to find out the distance. அப்போ OP is equals to distance உடைய ஃபார்முலா என்னது? ஃபர்ஸ்ட் தான் போட்டேன். வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா? ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. அப்போ OP square equal to அந்த ஸ்கொயர் ரூட்டை ரிமூவ் பண்றதுக்கு I am putting this x2 minus x1, x minus 0 the whole square plus y minus 0 the whole square. Now OP, what is OP? OP is nothing but r. R square equals to x square plus y square, which means that x square plus y square equals to r square. This is called the standard equation, case 1. This is the standard equation of the case 1. Okay, case 2. புரிஞ்சுதாப்பா எல்லாருக்கும்? இப்ப கேஸ் 2ல என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, இங்க பாத்தீங்கன்னா சென்டர் ஆரிஜின்லயே உட்காந்துருச்சு. சென்டர் இஸ் 0,0, which means that origin. இப்போ now the center is h, k. Now the center is h, k. அந்த ரேடியஸ் அதே தான் இருக்குது, but your radius is r. இப்போ என்ன நினைச்சிருச்சீங்க?
Suppose we have x axis and y axis. Now I am taking the center here. அதுக்கு பேர் என்னன்னா h, k. இப்போ முதல்ல 0,0 இருந்துச்சு. இப்போ இந்த சென்டர் 2,3 or 3,4 ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. அப்போ இங்க சென்டர்னா ஈக்குவல் ரேடியஸ்ல ஐ கேன் டிரா அதே லோகஸ் ஆஃப் த பாயிண்ட் இல்ல மூவிங் பாயிண்ட் இன் a சேம் கான்ஸ்டன்ட் ரொட்டேட் பண்ணும்போது அந்த பாத் வந்து சர்க்கிளா ஃபார்ம் பண்ணும். இது கால்ட் ரேடியஸ். நான் இந்த பாயிண்ட் என்ன பண்றேன் p of x, y, any arbitrary point, which means that I am taking that as p of x, y. இப்போ இத வந்து o சென்டர் இல்லையா, o அல்லது c போடுங்க, c ஒன்னாடி ஓன் போட்டு சென்டர் வந்தால் c. இப்போ எனக்கு தேவை cp ஸ்கொயர் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா x minus h the whole square plus y minus k the whole square. cp ஸ்கொயர் உடைய வேல்யூ என்னது, which is equals to r square. Your r square is equals to cp square x minus h the whole square plus y minus k the whole square. ஓகேவா? இதை நீங்க எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும். சரியா? இட் வில் டேக் லாங்கர் டைம். இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்பொழுது நீங்க இது வந்து a minus b the whole square ஒன்னா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பாருங்க. r square is equals to இல்லையா x minus h the whole square. அப்போ we'll get x square minus 2hx plus h square. இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் ரெண்டாவது. அதுல இருந்து நான் டெரைவ் பண்றேன். இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணா a minus b the whole square y square minus 2yk plus k square. சரிங்களா? இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், x square அரேஞ்சிங் இன் ஆர்டர் x square plus y square அதுக்கப்புறம் x டேர்ம்ல வரணும். x டேர்ம் என்ன இருக்குது 2hx. வேற எங்க இருக்கு x டேர்ம் இருக்கா? இல்ல. அப்போ therefore I can write this as minus 2hx minus 2hx. அடுத்தது என்ன போடுறேன் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க y டேர்ம் என்ன இருக்கு minus 2yk. இந்த r ஸ்கொயர் அப்படிக்கா வந்து என்ன பிளஸ் k ஸ்கொயர் மைனஸ் r ஸ்கொயர். இப்போ இந்த மைனஸ் 2gக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுக்க போறேன், சாரி மைனஸ் 2hக்கு, மைனஸ் 2kyக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுக்க போறேன். இந்த மைனஸ் 2h மைனஸ் 2kh, இந்த மைனஸ் 2h 2gன்னு போடுறேன். இந்த மைனஸ் 2kவை 2fன்னு போடுறேன், மைனஸ் 2k. இந்த k ஸ்கொயர் மைனஸ் b ஸ்கொயர் r ஸ்கொயர் கொடுத்துறேன். k ஸ்கொயர் மைனஸ் k ஸ்கொயர் c வச்சுங்க, c கொடுத்துறேன், k ஸ்கொயர் மைனஸ் r ஸ்கொயர். அப்ப இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறிடும் அப்படின்னா x ஸ்கொயர் plus y ஸ்கொயர் instead of minus 2h I can put 2gx plus 2fy plus c equals to 0. This is the general equation of the circle. இத மறக்கவே கூடாது நீ. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். மூணு ஈக்குவேஷன். ஃபர்ஸ்ட் when the circle center is 0,0 then we can say x square plus y square plus g square r square. When the center is h, k, the standard equation is x minus h the whole square plus y minus k the whole square. The general equation of the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. We have three equations for a circle. Standard equations 2 and general equation is 1. நல்லா கவனி. Sometimes என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா, ஒரு 3 மார்க்ஸ்ல கம்பல்சரியில கூட derive the standard equation or derive the general equation of a circle கேட்டுருவோம். அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க, ஐயோ எனக்கு தெரியாத எப்படி போடுறது. வெரி சிம்பிள். புரிஞ்சுச்சா? எல்லாரும் அட்டென்ட் பண்ணுவீங்களா? இப்போ ஒரு கொஸ்டின் நான் கேட்கிறேன், சரிங்களா? சில பைத்தியக்காரன் பண்ணுவான் கொஸ்டின் சென்டர். அவனுக்கு சென்டம் எடுக்க கூடாதுன்னா குறிக்கோள், எப்படியாச்சும் சென்டம் கம்மி பண்ணணும். அதுதான் ஐடியாவே. எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ல அதான் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. பசங்களை சென்டம் எடுக்க முடியாம, ஆனா எக்ஸாமினர்ல வரானுங்க இல்லையா வேல்யூவேட்டர்ஸ், அவங்க கன்சர்னா இருக்கும், ஐயோ இந்த பிள்ளை நல்லா படிச்சிருக்கு. அதுதான் சொல்றேன், அதுக்கு பிரசன்டேஷன் இருக்குது. I'll teach you later on how to present the paper. How will you score centum? ஒரு மார்க் 2 மார்க் எரர் ஆவறவன் 98 எடுக்கிறேன் சார், 97 எடுக்கிறேன் சார். I'll tell you the tricks. What is an idea to get the centum? நல்லா கவனி. இதெல்லாம் சென்டம் எடுக்கிறதுக்கான ஒரு வழி. derive the equation அவன் கேட்க கூடாதுன்னு கிடையாது தம்பி, நல்லா கவனிச்சுக்கோ. இதெல்லாம் கேட்க கூடாதுன்றது எந்த சட்டமும் கிடையாது. ஏன்னா உன் சிலபஸ்ல இருக்குது. The derivation of the circle is in circle, equation of a circle in standard form அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டானா இதுதான். This is the general form of a circle. எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சிடுச்சு? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிடுச்சா? Shall we move on? Yes, sir. Yes, we'll move on. Right? We'll move on to the next case. இப்போ சப்போஸ் அதாவது ஒரு செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன், முதல்ல இதை முடிச்சிடுவோம். இதுதான் ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ சர்க்கிள். இந்த ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள்ல இருந்து எனக்கு சென்டர் தேவை அப்படின்னா
we can write this as minus g comma minus f. Radius தேவை அப்படின்னு சொன்னா your radius is nothing but square root of g square plus f square minus. Next concept. Suppose there is a second degree equation. Suppose anyone, can you tell me what is the general equation of a second degree equation? Second degree equation, first degree equation, a straight line. Ax plus by plus c equal to 0 is the general equation of the first degree equation. Second degree equation அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது என்ன தெரியுமா? ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. So this is the condition for second degree equation. In the second degree equation, or circular, there are some conditions. The second degree equation, if we have, it is a second degree equation. If it is a circle, we want to be a circle, it possesses some characteristics. என்ன characteristics அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தபொழுது என்ன conditions அப்படின்னு சொன்னா முன்ன பாருங்க இந்த இடத்துல இந்த h இருக்கு இல்லையா அதனுடைய வேல்யூ கண்டிப்பா 0 ஆகும். And one more important, coefficient of x square is equals to coefficient of y square, which means that x is equals to y. Coefficient of x is not equal to y ஆகணும். அதாவது a equal to b, sorry, a equal to b. இது ரெண்டும் satisfy பண்ணால் that is called circle. அப்போ identifying conic னு ஒன்னு இருக்கு. Circle is also a conic, don't forget that. இல்லையா? இது 2 dimensional, 3 dimensional இன்னும் கஷ்டமா இருக்கும். அப்போ இதுதான் condition for a circle. அப்போ any second degree equation given, we want to whether it is a circle. If and only if it is a circle, the condition is h equal to 0 and a is equals to b. Coefficient of x is equals to coefficient of y square, sorry. Next. Suppose if you take a general equation, x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. So let us take this note. This is the general equation of a circle. This is the general equation of a circle. Suppose first case பாருங்க நான் எடுத்தேன் அந்த radius. What is the radius? G square plus f square minus c. So this is called radius. Square root எடுப்போம். இந்த கண்டிஷனை வச்சு தான் சொல்ல போறோம். If it is a real circle, this circle, given circle is a real circle, what happens அப்படின்னு சொன்னா condition for a real circle, the condition is g square plus f square minus c is greater than 0. Then only we can say a real circle, if this equation, this circle, the general equation represents, we know that represents a real circle. We know the center is minus g comma minus f and the radius is square root of g square plus f square minus c. Then we want to say the given circle is a real circle. The condition should be g square plus f square minus c is greater than 0. A point circle, if g square plus f square minus c equal to 0. There are problems under this concept. Third one, an imaginary circle, if g square plus f square minus c is less than 0. In this circle, listen, array circle x square plus y square plus
2gx plus 2f plus y equal to 0 la, if c is equals to 0, if c is equals to 0, if c is equals to 0, the circle passes through the origin. Or condition ரொம்ப important, very important one. நீங்க இத remark னு போட்டு எழுதிங்க. Very important tips. சரியா? Remark or tips. If c equal to 0 in the same equation, the general equation, இந்த மறக்க கூடாது. மனப்பாடம் பண்ணீங்கன்னா equation circle அப்படினால தூக்கத்துல இருக்கேன்னு சொல்லணும். x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. The circle passes through the origin. The circle passes through the origin. The circle passes through the origin. Next, if g equal to 0, so in the equation g illa, and the term illa, x term illa, that is called g equal to 0. First f1 go to f equal to 0. The center is on the circle. The circle is on x-axis. The circle is on x-axis. If g is equals to 0, sorry, circle, the center, center is on x-axis. The center is on x-axis. If g is equals to 0, the center is on y-axis. The center is on y-axis. So very important case. அப்படி பாரு ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்திருக்காங்க. C இல்ல. உடனே என்ன சொல்லலாம்? Definitely the circle passes through the origin. இப்படி தான் இருக்கும் சர்க்கிள் னு சொல்லிடலாம். If the f is equals to 0, அப்ப கண்டிப்பா center is on x-axis. இது மேல இருக்கும் center. Y-axis அப்படின்னு சொன்னா g equal to 0, the center வந்து இந்த somewhere else. Y லைன்ல இருக்கும். Is on y-axis. Take down the next formula. If x1 comma y1, if x1 comma y1 and x2 comma y2 be the extremities, x1 comma y1 and x2 comma y2 be the extremities, be the extremities, be the extremities of one of the diameters of the circle, one of the diameters of the circle, then the equation of the circle is, then the equation of the circle is, then the equation of the circle is, then the equation of the circle is x minus x1, x minus x1, the equation of the circle is x minus x1 into x minus x2, x minus x1 multiplied by x minus x2 plus y minus y1, y minus y2 equal to 0. This is the equation of a circle whose extremities are x1 comma y1 of a diameter. Then the equation of the circle is next theorem. Theorem no point எழுதிங்க. The position of a point, the position of a point P of x1 comma y1 with respect to the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. In the plane containing the circle, if x1 square plus y1 square plus 2gx1 plus 2fy1 plus c is greater than 0, greater than 0, greater than 0, greater than 0,
outside the circle. It lies outside the circle. It lies outside the circle. The point x1, y1 lies outside the circle. If x1 square plus y1 square plus 2gx1 to fy1 plus c is less than 0, it is inside the circle. If the condition x1 square plus y1 square plus 2hx1, sorry, fy1 plus c is equal to 0, it is lies on the circle. Our point kudra, and the point in the circle x square plus y square plus 2gx plus 2f வழியா போகும்போது அதனுடைய கண்டிஷன் நான் சொன்னேன் இல்லையா, x க்கு பதிலா x1 y க்கு பதிலா y1 போட்டு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும். அந்த வேல்யூ greater than 0 வந்தால் அந்த பாயிண்ட் lies outside the circle. அது less than 0 வந்தா பாயிண்ட் lies in the inside the circle. Equal to 0 வந்தால் on the circle. இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு 2 marks 3 marksல ப்ராப்ளம்ஸ் கேக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் போடலாமா? ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு முடிச்சிடலாம். ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு, அதை எழுதிட்டு ஒரு ஃபார்முலா போடுங்க. The circle passing through the points of intersection. The circle passing through the point of intersection on the line. ஒரு லைன் கொடுத்திருக்காங்க. That is called LX. நான் சொன்னேன் இல்லையா, AX plus B. அதே தான் ஒண்ணும் இல்ல. LX plus MY plus N equal to 0. And the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. And the circle passes through the point of intersection of the line Lx plus my plus n equal to 0. And the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. That is x square plus y square plus 2gx இல்லையா, அந்த சர்க்கிளை முதல்ல எழுதிட்டு அப்புறமா பிளஸ் சம் ஸ்கேலார் lambda into Lx my plus n equal to 0. இது உங்களுக்கு எங்க யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குதோ இல்லையோ, in your entrance examination this is very useful. ஒரு சர்க்கிள் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன், ஒரு சர்க்கிளும் ஒரு லைனும் கட் பண்ணுது, அதான் லைன் அண்ட் சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சர்க்கிள் இஸ் L and S. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இன்னும் டீடைலா சொல்றேன். இப்போ ஞாபகம் வச்சுங்க, they are point of intersection of the line Lx plus my plus n is equals 0. Then we can write the equation of the circle as x square first circle plus lambda into the straight line. ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் குயிக்கா, ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் எழுதிங்க. இதோட நம்ம முடிச்சிடலாம் இந்த கிளாஸ்ல. சரியா, ஒரு ப்ராப்ளம் கூட போடாம போகக்கூடாதுதான். Find the equation of the circle. Find the equation of the circle with center 2, minus 1. Find the equation of the center with center 2, minus 1. 2, minus 1. And passing through the point, 3, 6. In standard form, பாருங்க, ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம். ஜெனரல் ஈக்குவேஷன்னா பாருங்க, இப்போ சென்டர் வந்து என்னமா இருக்கு? அர்ஷிதா, அனிஷா 2, minus 1. 2, minus 1. It is h, k. I can write the standard equation is, your standard equation is, what is standard equation formula? X minus h the whole square, y minus k the whole square, which is equals to r square. Now your h is 2. I can write this as x minus 2 the whole square and k is minus 1. That is called y plus 1 the whole square, which is equals to r square. Inga radius kudukala. Here the radius is not given. Instead of that, the extra information, the additional information here is, it passes through 3, 6, which means that it passes through 3, the circle 3, 6 வழியா போகுது. சரியா, it passes through circle 3, 6. அப்ப x க்கு பதிலா 3 minus 2 the whole square plus 6 plus 1 the whole square, which is equals to r square. 3 minus 2, 1 square 1, 6 plus 1 7 square 49, which is equals to r square. Therefore your r square is 50. Now you substitute in this equation. What is the equation? Therefore the required equation is x minus 2 the whole square plus y plus 1 the whole square. Bring this r square here. Up r square would value 50. That is the equation. And I'm a standard equation put down. ஒருவேளை general equation, you have to expand that. X square
minus 4x plus 4, y square plus 2y plus 1, which is equals to 50. சரியா? Simplify பண்ணீங்கன்னா we'll get the answer. This is general equation. This is standard equation. So with this, we'll stop today. We'll continue next class. Hopefully, you know that. I hope that today's class is very useful to you. Before not skip the 11th standard coordinate geometry, two-dimensional geometry. This is very important to all of you. Even ஒருவேளை நான் லாஸ்ட் டைம் படிச்சிருந்தேன்னா you are just recollecting this. இப்படி நீங்க எல்லாத்தையும் படிச்சீங்கன்னு சொன்னா எல்லா கான்செப்டும் ரொம்ப ஈஸியா புரிஞ்சிடும். நீங்க மறக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. நான் ப்ராப்ளம்ஸ் கொஞ்சமா தான் போடுவேன். பிகாஸ் ஒன்ல ஃபார் நிறைய சொல்ல what they are doing directly they are putting the problems. They are solving the problems. our ஸ்டூடெண்ட்ஸால அதை கோப் அப் பண்ண முடியல. They are making so many mistakes. So அதனால to avoid that என்னுக்கு தெரிஞ்சு கான்செப்ட் மேக்ஸ்ல நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா the problems are very simple and easy. No problem is complicated for you. So with this we'll stop. Good night to all of you. Take care, study well, prepare well. Very important thing is, once again I'm telling you, you are an extraordinary student. You are making effort. Every extra time is very important for you. So don't spend unnecessarily, don't waste your time. Nalla solva kaalam pondradhu, time is gold. No, time is life. We are living in the competition world. Please try to understand that. Prepare well.